see what is swing, and then we will compare swing with AWT, and then we will learn different components of what swing. And in this, one more important concept we have to study, that is MVT architecture. Okay, so what is MVT architecture? That again in detail we have to do, because this is very important term in point of interviews. Many times they ask about MVT. ठीक है. Before that, first we will discuss about what is swing. So now we have to see in this lecture what is swing. We'll try to compare it with AWT also, and then we have to discuss one very important topic, that is MVT architecture, and then we will discuss one by one components of swing. Getting? Swing similar to AWT. Like AWT is a package in which there are collection of classes provided by Sun for developing GUI application. So AWT provides you with what? With different visual components, and using that you create what? Your GUI applications. Same, swing purpose is also exactly same. Only swing is having many more benefits comparative to AWT. Getting? You can say swing is also a set of visual components like frame, buttons, radio button, canvas, checkbox, list box, scroll bar. Everything is provided. So swing is also a set of visual component using which we can create GUI applications, or we can say window-like application. Swing also you can use for applets or standalone application. For both, म्हणजे दोघांसाठी आपण काय वापरू शकतो. To create a standalone application also we can make use of swing. For applets also we can make use of swing. And swing is also similar to AWT. What it is? A set of components. Means obviously they are set of classes and interfaces provided in some package, and then using these components we can make what? GUI applications, a graphical user interface application. The applications which when we run, it shows you a rectangular window. In that different UI elements are there, and we handle the event. User interact with it, the event occurs, then we react to that event. Now all that in the past session we have discussed. Similar concept, but swing is providing you with many more components which AWT doesn't provide. And moreover, whatever component AWT provide, they are also enhanced in what? Swing. Getting? म्हणजे जेवढे कॉम्पोनंट AWT ने दिले ते तर सगळे कोण देतच? स्विंग. आणि ते सुद्धा एनहांस झालेले आहेत. गेटिंग? तो बटन जैसे AWT ने दिया है, तो स्विंग ने भी बटन दिया है, बट वो बटन पे इमेज, बटन को आप लोग शॉर्टकट्स दे सकते हैं, बटन्स को टूल टिप दे सकते हैं. ये किसमें नहीं कर सकते थे in AWT. You can just create a normal button. Here button plus you can put on it what? A image. To the button you can give a tooltip. Tooltip म्हणजे असा एक बबल मेसेज असतो बघा कधी. कोणत्याही टूल बार वर वगैरे पण बघा असं माउस घेऊन गेला की एक असं साइडला एक बबल मेसेज येतो. त्याला बबल मेसेज म्हणतात किंवा टूल टिप. तो टूल टिप डाल सकता है, इमेजेस डाल सकता है, बैकग्राउंड कलर दे सकता है, मेनी मोर शॉर्टकट्स दे सकता है. कभी देखा रहे कि कोई बटन के लेबल पे एखाद लेटर अंडरलाइन रहता है. असा एखादा लेटर त्या बटनवर जर कॅन्सल लिहिलेला आहे, तो तुम्ही बघितलं असेल, तो असा सी अंडरलाइन असतो. एंड अगर आपके पास माउस नहीं है, कीबोर्ड है, तो भी आप लोग ऑल्ट एंड सी प्रेस किया तो भी वो बटन प्रेस हो जाता है. केला असेल किती वेळा क्लियर. तो माउस नहीं है और वहां आके मुझे क्लिक करने के लिए पॉसिबल नहीं बाय माउस, तो कैन आई प्रेस दैट बटन बाय कीबोर्ड इंटरफेस ऑल्सो? यस. ऑल्ट एंड सी प्रेस किया तो वो बटन क्या हो जाता है? प्रेस एंड सेम इवेंट अकर होगा, द सेम एक्शन इवेंट अकर.
तो ऐसे हम लोग निमोनिक्स दे सकते हैं, दैट इज अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको निमोनिक्स कहते हैं. तो मेनी मोर एड ऑन फीचर्स आर देयर. तो swing gives you all the components which are there in AWT, but those all components are having many enhanced properties, and swing has given many more components which we didn't give AWT. खूप सारे आहेत, म्हणजे जसे प्रोग्रेस बार आहे, ट्रिव्ह्यू आहे, टॅप कंट्रोल आहे. आता मी एवढं कव्हर नहीं करू शकत, फक्त मी तुम्हाला काय देऊ शकतो असे एग्जाम्पल्स, एंड फिर उसको एक्सप्लोर कर सकता है. ऐसे टैप कंट्रोल्स होता है ना, देखा रहेगा ऐसे. तो इस पे क्लिक किया तो वो एक पेज, इस पे क्लिक किया तो वो दूसरा पेज एक्टिवेट. ऐसे टैब्स असतात बघा, असे इथे टैब्स, एंड फिर मैंने इस पे क्लिक किया तो वो वाला पेज एक्टिव हो जाता है. तो टैब्स है, ट्रिव्यू है. ट्रिव्यू मीन्स एक्सप्लोरर बघितला है ना आपला, विंडोज एक्सप्लोरर, जो ये साइड हमारे सब फोल्डर्स दिखता है ना, आणि क्लिक केलं की ते असं ट्री ओपन होतं, आणि फिर वो फोल्डर के अंदर का कंटेंट इस साइड दिखता है. खूब सारे अजून, एंड प्रोग्रेस बार दिखा रहेगा, स्लाइडर दिखा रहेगा. स्लाइडर नहीं, माउस का स्पीड या वॉल्यूम चेंज करने के लिए स्लाइडर. असे अजून कितीतरी एनहान्स काय दिलेले आहेत कंपोनेंट्स है. एक्सेल शीट जैसे जे टेबल दिया है, जे म्हणजे जिसमें आप लोग डेटा किस फॉर्म में व्यू कर सकते हैं इन रोज एंड कॉलम. एक्सेल शीट देखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डेटा पूरा सेल्स में रहता है, रोज कॉलम. वैसे एक्सेल शीट जैसा एक कंपोनेंट दिया, तो दैट दे हैव गिवन. तो ऐसे एनहांस कंपोनेंट्स आर देयर, एंड वॉट एवर कंपोनेंट AWT हैज गिवन, दे आर ऑल्सो वॉट विथ मेनी मोर एडिशनल फीचर्स. Getting? And AWT is from the very first version. एकदम पहले वर्जन से क्या प्रोवाइडेड था AWT, बट स्विंग इज नॉट प्रोवाइडेड फ्रॉम फर्स्ट वर्जन. अराउंड 1998 म्हणजे 1.3 च्या नंतर कशाचं इंट्रोडक्शन झालं, स्विंग. गेटिंग? एंड फिर स्विंग किस पैकेज में, तो इट इज प्रेजेंट इन javax.swing पैकेज. इतना याद रखना है कि जब हम लोग स्टैंडर्ड जावा पैकेज में, जब भी जावा एक्स, दिस इज फॉर एक्सटेंडेड जावा, मीन्स ये वो सब फीचर्स है जो कौन से वर्जन से आते नहीं है, वर्जन 1 से नाही आहे. म्हणजे जे पहिल्या वर्जन पासून ज्या फीचर्स नाही आहेत ते नंतर ऍड झाले, त्याला सगळ्याला त्यांनी जावॅक्स मध्ये टाकलं. तो जावॅक्स डॉट स्विंग. गेटिंग? बट यू मे से व्हाट इज द full form of swing. So swing doesn't have any full form. It's an English word, swing. Getting? त्याला काय नाही आहे. जसं AWT's abstract window toolkit. So swing doesn't have what? It is not an acronym of anything. म्हणजे किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म है या नथिंग. इट्स नॉट लाइक दैट. सिर्फ स्विंग का स्पेशलिटी क्या है कि इन स्विंग यू कैन डिक्टेट द लुक फील. तुम्हारे कंपोनेंट का लुक फील जो है ना, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो किसमें नहीं होता है AWT. AWT में लुक फील वो अप्रोप्रिएट OS पे डिपेंड करता है. मीन्स अगर वो AWT का प्रोग्राम मैंने विंडोज पे रन किया तो उसका लुक फील ऑटोमेटिक विंडोज लुक फील आएगा. विंडोज म्हणजे कळलं ना, OS विंडोज. मग विंडोज मध्ये तुमच्या विंडोज मध्ये विंडो जशा दिसतात तशा AWTच्या विंडो दिसतील. बट सेम AWT वाला प्रोग्राम मैं लिनक्स पे आके कंपाइल करता हूं, तो उस विंडो का लुक फील ऑटोमेटिक किसके जैसे रहेगा, लिनक्स जैसे. वही मैक पे रन किया तो उसका लुक फील मैक जैसे. तो AWT का लुक फील किसको बाउंड है, द नेटिव. नेटिव मीन समझ में आया ना, अंडरलाइन प्लेटफॉर्म. माने जिस प्लेटफॉर्म पे वो एप्लीकेशन रन होने वाला है ना, उसका लुक फील वो ऑटोमेटिक पिक करता है. बट स्विंग का लुक फील कौन डिक्टेट कर सकता है, वी पीपल. प्रोग्रामर कैन डिक्टेट द लुक फील. मीन्स हम लोग है विंडोज पे बट लुक मॅक का दे सकता है. म्हणजे आपण रन करतोय आपला प्रोग्राम विंडोजवर, पण माझ्या ऍप्लिकेशनचं लुक फील मी कशासारखं देऊ शकतो, मॅक सारखं. गेटिंग? तर यांनी लुक फील सुद्धा चेंज करायची काय दिलेली है फैसिलिटी. एंड वो लुक फील चेंज करते समय आप लोग स्टैंडर्ड लुक फील ले सकते हैं या खुद के कस्टम लुक फील्स भी डेवलप कर सकते हैं. मैंने यू कैन डेवलप द लुक फील्स ऑफ योर ओन ऑल्सो, और यू कैन टेक द फैक्ट्री लुक फील्स ऑल्सो. फैक्ट्री लुक फील मीन समझ में आया ना, जो सन ने रेडी लुक फील्स दिए. लाइक गेटिंग? इट इज सेम लाइक व्हेन सम फंक्शन कम, लाइक
एट योर होम, लाइक दिवाली है तो दिवाली के पहले हम लोग क्लॉथ खरीदते ही है, तो व्हेन वी गो तो फॉर मेनी टाइम्स पीपल गो टू मॉल्स एंड ट्राई टू परचेस द रेडीमेड वन. मेनी ब्रांड्स है, फिर अलग अलग ब्रांड्स में जाके पीप करते हैं, फिर सब ट्राय करके देखते हैं, फेक के भी आते हैं, एंड मग ते आपल्याला कुठला तरी एखादा पटतो एंड वी टेक इट. तो दिस इज फैक्ट्री. एंड अगर वो ब्रांड में से कोई भी नहीं पसंद आया तो फिर टेलर के पास जाते हैं, फिर रेमंड में से हम लोग एक ऐसे कपड़ा खरीदते हैं एंड फिर वो टेलर को देते हैं एंड फिर हमारे मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग बना के लेते हैं. एग्जैक्ट सेम है. तो यहाँ लुक फील फॅक्टरी वाले भी है एंड लुक फील कस्टम भी आहे. म्हणजे ते लुक फील म्हणजे कळला ना, ते ऍज इफ त्याच्यावर स्किन कपड़े घालने. क्लियर. तो आपकी जो विंडो है वो विंडो का लुक फील उसके नेटिव ओएस पे क्या नहीं है, बाइंडेड, जो किसमें है, एडब्ल्यूटी. स्विंग में लुक फील डिक्टेट किया जा सकता है, वो उसका बेनिफिट है. एंड वन मोर बेनिफिट, स्विंग इज लाइट वेट, एडब्ल्यूटी इज हेवी वेट. अभी बोलोगे हेवी वेट मीन्स व्हाट, तो एडब्ल्यूटी को रेंडर करने के लिए उसको अंडरलाइन ओएस के ही कंपोनेंट्स क्या करने रहते हैं, यूज. म्हणजे प्रत्येक ओएस काय प्रोव्हाइड करतं, त्यांचे त्यांचे कंपोनेंट्स. तो एडब्ल्यूटी जो है ना वो नॉर्मल जावा रैपर ओवर द नेटिव कंपोनेंट. एडब्ल्यूटी का एप्लीकेशन क्या करता है कि जिस ओएस पे हम रन करते हैं उसी प्लेटफॉर्म के क्या पिक करता है, कंपोनेंट्स. तो इट इज जस्ट अ जावा रैपर गिवन टू विच कंपोनेंट्स, द नेटिव. तो ऑलवेज याद रखना, कोई भी एडब्ल्यूटी प्रोग्राम रन किया तो जिस ओएस पे रन किया उसी ओएस का क्या पिक करेगा, कंपोनेंट्स. गेटिंग. तो एवरी ओएस प्रोवाइड्स व्हाट, इट्स यूआई कंपोनेंट. तो इट टेक्स दैट नेटिव कंपोनेंट ओनली. गेटिंग. बट फिर एडब्ल्यूटी ने जब वो नेटिव कंपोनेंट का फैसिलिटी दिया तो मेन पर्पस जावा का क्या था कि एवरीथिंग शुड बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो उनको कहीं ना कहीं तो वो फील होता रहेगा कि हम लोगों ने एडब्ल्यूटी म्हणजे फक्त एक काय दिलाय, एक जावा रॅपर दिलाय, अल्टिमेटली जाऊन तो कोणाचेच कंपोनेंट्स पिक करतोय. एक जस्ट एक जावा रैपर है बट अंदर जाके वो किसके कंपोनेंट्स ही पुल कर रहा है, रिस्पेक्टिव ओएस जिस प्लेटफॉर्म पे वो रन हो रहा है. तो उनको वो मेन कहीं ना कहीं तो वो पॉइंट क्या होता रहेगा, दैट फील होता रहेगा कि अरे जावा का तो मेन प्रिंसिपल क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. गेटिंग. तो दीज पीपल डेवलप्ड व्हाट, द नेक्स्ट वर्जन दैट इज स्विंग, which are lightweight, meaning they are purely developed only in what, Java. रेंडरिंग के लिए वो किसके कंपोनेंट्स को यूज नहीं करता है, अंडरलाइन प्लॅटफॉर्म. म्हणजे त्या अंडरलाइन प्लॅटफॉर्मनी जे कंपोनेंट्स दिले ते वापरत नाही. हे त्यांचं स्वतःच काय डेव्हलपमेंट आहे. तो ये प्योरली किसमें ही डेवलप किया गया, जावा में. इट इज प्योरली डेवलप्ड ओनली इन विच लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज. गेटिंग. तो रेंडरिंग विल बी फास्टर. गेटिंग. क्यों, क्योंकि उसको और किसी पे रिलाय नहीं करना है ना. लेयर ऑफ कम्युनिकेशन वाढले तर रेंडरिंग काय होणार आहे, स्लो होणार आहे. इथे त्याला कोणाचे कंपोनेंट्सला सर्च नहीं करायचं, अंडरलाइंग ओएस. ये प्योरली डेवलप ही किस में है, जावा में. तो स्विंग का रेंडरिंग क्या रहता है, फास्टर कंपैरेटिव टू एडब्ल्यूटी रेंडरिंग. गेटिंग. एंड एडब्ल्यूटी क्यों हेवी वेट है समझ में, क्योंकि एडब्ल्यूटी के जो कंपोनेंट्स है जो हम यूज करते हैं वो अल्टीमेटली जाके किसके कंपोनेंट्स को ही यूज करता है, अंडरलाइन ओएस ने जो दिया. ये नहीं, ये किसमें ही डेवलप किया गया, जावा इटसेल्फ. तो देयरफॉर इट इज लाइटवेट. गेटिंग. लाइटवेट, हेवीवेट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, ओव्हरहेड, टाइम. गेटिंग. टाइम म्हणजे दिसायला किती वेळ लागणार आहे, ते विंडोवर त्याला ड्रॉ करायला किती वेळ लागणार आहे. तर ओव्हरहेड पॉइंट ऑफ व्ह्यू कोणाला कमी ओव्हरहेड आहे, स्विंगला. कशाचे ओव्हरहेड जास्त आहेत, इन केस ऑफ एडब्ल्यूटी. गेटिंग. एडब्ल्यूटी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट वो एडब्ल्यूटी बनाया ऐसे गया कि जब आप रन करता है वो ऑटोमेटिक जिस ओएस पे रन करता है के कंपोनेंट्स पिक करता है. एंड इसलिए एडब्ल्यूटी का लुक फील ऑटोमेटिक किस पे बाइंड है, जिस ओएस पे. कधी ट्राय करून बघा. माझ्याच मशीनमध्ये अजून एक आहे, मी कधीतरी सी प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्हाला असं युनिक्स म्हणजे
उबंतूवर एक सी प्रोग्राम कधीतरी कंपाईल करून दाखवलेला आहे ना, एकदम सी में पहिला सी प्रोग्राम, फर्स्ट सी प्रोग्राम मी असं उबंतूवर रन करून, मग त्याचे नाही तुम्हाला डॉट आहे, हा म्हणजे जीसीसीचे ते इंटरमीडिएट ज्या फाइल्स बनतात, सीपीपी करने के बाद जो फाइल आता है डॉट आहे, गेला इतिहास जमा झाला काय श्री क्लियर. फर्स्ट सी प्रोग्राम आहे का, आठवत आहे का काही क्लियर काय, जेव्हा मी फर्स्ट सी प्रोग्राम, मला वाटतं मी असं कोणतीच बॅच नाही, मी प्रत्येक बॅच मध्ये ते घेतो आणि ते फेजेस दाखवतो. म्हणजे जेव्हा मी सीपीपी घेतलं तेव्हा त्याच्यानंतर तो डॉट आय आला, मग कंपाइल होने के बाद वो डॉट एस बना, फिर वो असेंबली को गया तो डॉट ओ बना, फिर लिंकर को जाने के बाद वो डॉट आउट बना, जिसको हमने रन किया था. आणि तेव्हा मी दाखवलं होतं की सीच्या प्रोग्राममध्ये प्रत्येक फेजेस आहे, तेव्हा मी उबंतू मध्ये रन करून दाखवलं होतं. अभी भी चाहिए तो हम उबंतू में जाके एक क्या रन करते हैं, AWT प्रोग्राम, एंड विंडोज में एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम, सिर्फ रन होने के बाद उसका जो लुक फील है ना वो देखो, वो ऑटोमेटिक किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जिस ओएस पे. समझता है मी काय सांगतोय. एग्जैक्ट वही प्रोग्राम लिखेंगे, एक सिंपल फ्रेम बनाते हैं और वही प्रोग्राम किस पे रन करता है, विंडोज पे, और वही प्रोग्राम उबंतू पे. बट जब रन करोगे तो वो जो विंडो का लुक फील दिखेगा ना, वो ऑटोमेटिक किसके ऊपर बाइंड रहेगा, रिस्पेक्टिव ओएस. बट स्विंग में डिफॉल्ट वो वैसे ही बाइंड रहेगा, बट अपन काय करू शकतो, डिक्टेट, हम लोग तय कर सकते हैं उसका लुक एंड फील. गेटिंग. तो लुक फील, फॅक्टरी वाला लुक फील भी ले सकता है, अँड कस्टम लुक फील. अभी कस्टम लुक फील हे आत्ता तरी आपल्या आवाक्याच्या बाहेर आहे, म्हणजे आपली तेवढी क्षमता नाहीये की आपण स्वतःचे काय तयार करायचे लुक फील. पण असं गुगल केलं, मग कोणाचं तरी दुसऱ्याचा लुक फील टाकून मग बघितलं की त्यांनी कसा बनवलाय, आणि मग काही करू शकता, म्हणजे तुम्ही एक्सप्लोर करू शकता. ठीक है. तो स्विंग एंड AWT अल्टीमेटली दोनों एक ही है, पर्पस एकच है, पर्पस एक ही है. दोनों किसके लिए, फॉर क्रिएटिंग GUI एप्लीकेशन. AWTचा पण मेन गोल तोच आहे, स्विंगचा पण तोच आहे. फक्त फरक काय लक्षात ठेवायचं, AWT इज प्रोव्हाइडेड फ्रॉम व्हेरी फर्स्ट वर्जन, स्विंग वॉज ऍडेड इन द लेटर वर्जन, म्हणजे 1.3 नंतर आलेलं आहे, कळत आहे. आणि AWT हे फक्त एक जावा रॅपर आहे, म्हणजे लिहिलेला जावाचाच कोड है, पण तो अल्टीमेटली अंदर जाके वो किसके कंपोनेंट को ही पिक करता है, जो ओएस देता है. बट स्विंग के कंपोनेंट पूरे किसमें डेवलप किए, जावा. एंड AWT का लुक फील ऑटोमेटिक किसके ऊपर बाइंड है, जिस ओएस पे आप रन करोगे. स्विंग का लुक फील डिक्टेट कर सकता है, एंड स्विंग ये पूरा जावा में ही डेवलप किया गया है, इसलिए वो नेटिव पे डिपेंड नहीं करता है रेंडरिंग के लिए, एंड इसलिए वो लाइट वेट है. गेटिंग. एंड AWT डिपेंड्स ऑन द नेटिव OS फॉर रेंडरिंग, एंड देयरफॉर इट इज हेवी वेट. गेटिंग. एंड AWT ने बहुत लिमिटेड कंपोनेंट दिए है, स्विंग ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंपोनेंट दिए है, एंड AWT ने जो कंपोनेंट दिए है वो स्विंग ने एनहान्स करके दिए है. कळत आहे, क्लियर. तर हे फीचर्स लक्षात राहू दे. तो स्विंग इज set of graphical component same like AWT, whose look and feel can be dictated at runtime. अभी लुक फील्स क्या दिए हैं, तो कुछ प्री बिल्ड लुक फील्स है. आता प्री बिल्ड लुक फील्स म्हणजे कळलं, फॅक्टरी लुक फील्स म्हणजे सननी आधीच काय बनवून ठेवलंय. काही स्टैंडर्ड लुक फील्स, जैसे कहा ना कि शॉपिंग मॉल में जब जाते हो तो वहां सब स्टैंडर्ड रहता है, तो ये चाहिए तो लो, तुमच्या ह्याच्यात तुमच्या बजेटमध्ये तुम्हाला आवडत असेल, बसत असेल तर उचला, नाही तर जाऊ शकता, पुढे जाऊ शकता तुम्ही. क्लियर. तो इन्होंने कुछ फॅक्टरी लुक फील दिया, तो प्री बिल्ड लुक फील. मग त्यातले काही लुक फील्स आहेत बघा, जसं मोटिफ आहे. मोटिफ हा शब्द आहे ना, हा टेक्सटाईल इंडस्ट्री वगैरे असतात, पॅटर्न्स असतात ना, हॅचेस वगैरे असे, अपस्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, बॅक स्ट्रोक, क्रॉसेस, असे क्रॉस असतात, नाही असे हॅचेस असतात, पुढे जातात किंवा असे मागे येतात.
किंवा मग काही याच्यात क्रॉस असतात, मग असे क्रॉस पण आहेत आणि वर्टिकल क्रॉस, असे पॅटर्न्स तयार होतात ना, तर ते मोटिफ. देन वी हॅव विंडोज लुक फील. विंडोज लुक फील म्हणजे ओएस विंडोज. बट कैन आई गिव विंडोज लुक फील ऑन लिनक्स? मुझे मुझे विंडो वाला लुक फील बट लिनक्स पे देने का, मीन्स मैं प्रोग्राम लिनक्स में कर रहा हूँ स्विंग का, बट लुक फील मुझे विंडोज वाला देना है, या प्रोग्राम विंडोज पे कर रहा हूँ बट लुक फील मैक का देना है. वही तो खासियत है इसका कि हम लोग लुक फील डिसाइड कर सकते हैं. तो मैकिंटोश लुक फील है, विंडोज लुक फील है, मेटालिक लुक फील आहे. मेटल लुक फील म्हणजे कळलं, असं शायनिंग आणि ते येतं त्याला. क्लिअर? गोल्ड, सिल्वर वगैरे कळला ना, असे टाइप्सचे कलर्स देऊ शकता आणि त्याला इफेक्ट्स आहे दॅट वे. तो मेटालिक लुक फील है. तो ये सारे अलग अलग लुक फील्स दे सकते हैं. एंड कैन आई गिव माई ओन लुक फील ऑल्सो? तो लुक फील मुझे बनाना पड़ेगा, कस्टम लुक फील. गेटिंग? तो पर्सनल लुक फील. How to change this look feel and all, I'll tell you. But the basic thing you got to know that AWT and swing, the ultimate goal is what? दोनों का वो आए, दोनों एक ही गोल से, बट दोनों एक साथ नहीं आए, इवोल्यूशन से आए. मैंने जावा वर्जन 1 जब आया तब से उन्होंने AWT प्रोवाइड किया, बट फिर AWT में कुछ लिमिटेशंस ऑब्जर्व किए ही रहेंगे. सबसे एक मेन लिमिटेशन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वो रेंडरिंग के लिए नेटिव ओएस पे डिपेंड कर रहा है. गेटिंग? वेयरएज ओएस का एक, जावा का एक मेन अल्टीमेट गोल क्या है? एवरीथिंग शुड बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. देयरफॉर दे ट्राइड टू डेवलप सच कंपोनेंट्स व्हिच आर मेड इन व्हिच लैंग्वेज ओनली, and for rendering it doesn't have to depend on the native OS. Getting? Therefore they came with the next version. Okay, फिर स्विंग के फीचर्स क्या क्या तो वो देखेंगे. तो स्विंग इज द सबसेट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लासेस. तो जावा ने अबंडेंट ऑफ क्या डेवलप करके दी है? क्लासेस, हर काम के लिए, अलग अलग काम के लिए. उसी का एक पार्ट आहे कौन? स्विंग. म्हणजे स्विंगनी पण जवळजवळ 250हून जास्त काय दिलेत? क्लासेस. हर चीज के लिए, फ्रेम के लिए क्लास है, पैनल के लिए, एपलेट के लिए, डायलॉग के लिए है. एंड इन्होंने और भी कस्टम डायलॉग्स नहीं म्हणायचं त्याला, त्याला म्हणतो कॉमन डायलॉग्स. कॉमन डायलॉग्स होता है ना, जैसे कलर पिकर होता है. किसी एप्लीकेशन में ऐसे कलर पिकर नहीं देखा है? कलर मिक्स करने के लिए आता है, कलर पिकर असतो. मग ओपन डायलॉग असतो. नोटपैड में जाके हम लोग फाइल ओपन किया तो एक रेडीमेड डायलॉग आता है ना, हम फोल्डर सिलेक्ट करके फाइल, ओपन डायलॉग, सेव्ह ॲज डायलॉग, प्रिंट डायलॉग, ते सुद्धा यांनी काय करून ठेवलंय, आधीच बनवलेत. आपल्याला काही डिझाईन करायची गरज नाही आहे. गेटिंग? तो फाइल पिकर है, कलर पिकर है. तो एग्जाम्पल्स जैसे पॉसिबल है मैं उतने कव्हर करूंगा. गेटिंग? कारण स्विंगच कव्हर करायला 2 महिने जाऊ शकतात. एवढं आहे. म्हणजे माझ्याकडे एक जावा अनलीज्ड म्हणून आहे, एक फक्त स्विंग अनलीज्ड. तेच जवळजवळ 1001 पानाचं बुक आहे, म्हणजे ज्याच्यात नुसतंच फक्त काय कव्हर केलं. जावा ब्लैक बुक पण आहे माझ्याकडे, ज्याच्यात ओनली काय कवर केला. एंड उन्होंने भी पहले 2 चैप्टर में AWT कवर किया एंड बाद में पूरा बुक किसके ऊपर आहे. आणि एवढे भन्नाट कोड्स आहेत, ते गरगरायलाच लागतं म्हणा. तेवढं वाचणं तुमचं व्हायला पाहिजे. एंड हमारा तो इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम फैक्टर. हमें जल्दी जॉब चाहिए. गेटिंग? तो हम लोग इधर कितना पढ़ेंगे ये लाईक, है ना. तर आम्हाला काय बाबा लवकर उरका आणि आम्हाला एकदाचं काय द्या जॉब लाईक, है ना. कोण रोज तुम्हाला येऊन भेटेल लाईक? क्लिअर? कहाँ आपको झेलेंगे रोज रोज, है ना. बरोबर की नाही? कोण ते तुम्हाला ते आता मागे 2 महिने 3 महिने आम्ही आपलं सहन करतोय, आता अजून किती? जास्तीत जास्त थोडा वेळ आम्ही अजून सहन करू. एकदाच आम्हाला द्या जॉब, म्हणजे संपलं एकदाच. टाटा आणि बाय बाय, है ना. नंतर मग काय ओळख नाही आणि काय गेले आपले. बरोबर नाही सर, असं नाही सर, आम्ही येऊ सर. बरोबर ना. काही नाही, असंच म्हणतात. काही नाही, एकदा जॉब लागला की झालं, टाटा बाय बाय. तो स्विंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ द जावा फाउंडेशन क्लासेस. तो जावा ने हर काम के क्या दिए? अबंडेंट ऑफ क्लासेस. वो सब क्लासेस कैसे ऑर्गेनाइज करके दिए? इन अ पैकेजेस फॉर्म. तो उसी का एक पार्ट कौन है? स्विंग के क्लासेस. गेटिंग?
swing not at all an acronym. Now why they might have used word swing, क्योंकि इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, अभी दिया मैंने, त्यांनी एक साधारणतः स्विंग हा शब्द का दिलेला असावा, लुक फील पाहिजे तसं आपण चेंज, कळताय? स्विंग म्हणजे कळला ना, स्विंग हा वर्ड कळतोय ना, क्लिअर? असं ना आपण बोलतो मूड स्विंग हो गया, मूड स्विंग झालाय, क्लिअर? तसंच आहे. तो स्विंग मीनिंग ये लुक फील से वो लुक फील, वो लुक फील से वो लुक फील, हम लोग क्या कर सकते हैं, लुक फील्स चेंज कर सकते हैं, इसलिए मे बी उन्होंने वर्ड स्विंग डिसाइड. स्विंगचं काही फुल फॉर्म नाही आहे. काही इंटरव्ह्यू मध्ये विचारलं तर काय सांगायचं, असं काही नसतं. स्विंगला काय नसतो, चेक करायचं असतं समोरच्याला, पण इंटरव्ह्यूवर बघायचं असतं की हा याला किती काही येतं लई, क्लिअर? कारण त्याला पण थोडस एक ऍटिट्यूड असणारच ना, मैं इंटरव्ह्यू ले रहा हूं तो मला भरपूर येतं असं ऍटिट्यूड, भले त्याला नसेल येत पण त्याला एक थोडं एक काय असणारच. ऍटिट्यूड तो आता ही आहे ना, हर चीज को थोड्या गोष्टी मिळाल्यानंतर त्या माणसाला त्या गोष्टीचा घमंड येतोच, क्लिअर? ते नॅचरल आहे, राइट? इट इज नेचुरल. तो स्विंग ये क्या नहीं है एक्रोनिम. तो इंटरव्यूअर मे ट्राई टू चेक कि रियली इनको पता है क्या, देखते हैं स्विंग चा फुल फॉर्म वगैरह आएगा तर कॉन्फिडेंटली सांगायचं स्विंग इज जस्ट अ इंग्लिश वर्ड, इट इज नॉट एन एक्रोनिम ऑफ एनीथिंग. एंड एज आई सेड, रिलीज्ड इन अराउंड 1998. तो अपना जावा लॉन्ग बैक 1995-96 में आ गया था. तो आफ्टर 2 years मीन्स अराउंड 1.3 आणि त्याच्या नंतरच्या व्हर्जन्स मध्ये काय इंट्रोड्यूस केलं स्विंग. आणि नेहमी जे काही पहिल्या व्हर्जन मध्ये नाहीये नंतर ऍड, त्याला त्यांनी कोणत्या पॅकेज मध्ये टाकलंय, एक्सटेंडेड जावा पैकेज, दैट इज जावैक्स. तो जावैक्स एक पैकेज है, स्विंग उसका एक सब पैकेज है. बट स्विंग ये AWT को रिप्लेसमेंट नहीं है. म्हणजे असं नाहीये की स्विंग आल्यामुळे AWT गेलं पूर्ण. नो, AWT ने जो लेआउट मैनेजर्स दिए है, इवेंट के क्लासेस दिए है, वो सब कौन यूज करता ही है. म्हणजे स्विंग अजूनही कोणाचेच लेआउट मॅनेजर वापरतात. स्विंगने आपले पण वेगळे लेआउट मैनेजर्स बनवले, पण जे फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट, तो वो जो लेआउट मैनेजर्स है वो कौन यूज करता ही है. एंड इवन जो इवेंट क्लासेस है, जैसे कल हमने एक्शन इवेंट देखा, ऐसे हम लोग अभी और इवेंट्स देखने वाले हैं, विंडो इवेंट, फोकस इवेंट, टेक्स्ट इवेंट, गेटिंग. तर ते सगळे इव्हेंट जे AWT ने दिलेत ते सगळं पण कोण वापरतं. म्हणून स्विंग हा काय नाही आहे रिप्लेसमेंट टू AWT, गेटिंग. तो स्विंग इज नॉट रिप्लेसमेंट फॉर AWT. यू कैन जस्ट से कि इट इज अबाव व्हाट AWT है, उसके अबाव कौन है, स्विंग है. एंड AWT के काफी चीजें अभी भी कौन यूज करता है, स्विंग यूज करता है, गेटिंग. ओके, बेसिकली स्विंग लाने का मेन इंटेंशन क्या था, आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म न्यूट्रल. तो AWT क्या था, वो जावा लाइब्रेरी थी, बट इन शॉर्ट वो जावा रैपर ओवर द नेटिव कोड. अल्टीमेटली वो जाके किसके कंपोनेंट्स ही यूज करता था, जो OS ने दिए रेंडर के लिए, गेटिंग. तो वो इनको नहीं चाहिए था, एंड दैट्स द रीजन दे केम विथ विच लाइब्रेरी, स्विंग. तो नीडेड टू सपोर्ट ट्रूली आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट इंटरफेस, ठीक है. एंड does swing provide many more components other than the component which who has provided AWT. तर AWT पेक्षा खूप खूप काय आहेत एक्स्ट्रा कॉम्पोनंट. पण परत सांगतो की आपण एकूण एक सगळे कॉम्पोनंट नाही कव्हर करू शकत, जेवढे कॉमनली वापरात आहेत, लाइक फ्रेम है, पैनल है, डायलॉग्स है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये मेन जो आहे ड्रॉप डाऊन बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, स्क्रोल बार, तेवढे मी सगळे कव्हर करून घेईन आणि त्याच्यावर ऍप्लिकेशन्स घ्यायचे. पण मग त्याच्या व्यतिरिक्त अजून खूप खूप पाहिजे असतील तर मग तुम्हाला काय करावं लागेल, एक्सप्लोर करावे, क्लियर. तो कंटेन्स मेनी मोर पॉवरफुल कंपोनेंट्स, गेटिंग. एंड
इसका एक बेनिफिट क्या आहे, लुक अँड फील प्लगेबल. प्लगेबल म्हणजे कळलं ना, काढणे आणि दुसरं ऍड. प्लग म्हणूनच म्हणतो ना, आपल्याकडे घरात 3 पिन आहे, तर तिथे कधी आयनचा प्लग पण टाकतो, तो काढल्यानंतर तिथेच मिक्सीचा आईचं कॉमन असतं बघा, त्याचा एक असतो जिथे ती नेहमी काय कधी ज्युसरचा टाकते, काढला, त्याच्यानंतर ती तिथेच मिक्सरचा काढला, मग त्याच्याच ठिकाणी दुसरा मायक्रोवेव्हचा पण टाकते. ती एकाच पॉइंटवरनं सगळी कामं करत असते. क्लिअर. तर किचनमध्ये तो एक 3 पिन प्लग असतोच, जो तिच्यासाठी डिवोटेड असतो, आणि त्याच 3, आणि तिथेच ती बाजूला इस्त्री करायचं काम पण करते, म्हणजे तिथेच घाईघाईमध्ये. तर त्याच प्लग मध्ये काय घुसवेल, आयन पण टाकेल. क्लियर. तो प्लगेबल लुक फील मीन समझ में आया ना, निकाल सकते हैं और दूसरा ऐड कर सकते हैं. गेटिंग. एंड ये प्लगेबल लुक फील में कौन सा लुक फील तो है ही है, अंडरलाइंग ओएस, जिस ओएस पे रन कर रहे हैं उसका लुक फील तो दे ही सकता है. गेटिंग. एंड आप लोग और भी लुक फील्स ऐड कर सकते हैं. देखो, सिमिलर लुक ऑफ अंडरलाइंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट म्हणजेच ओएस, एंड लुक फील फॉर यूनिक्स, विंडोज, मैक, वो लुक फील्स भी आप डाल सकते हो. एंड लुक फील रन टाइम क्या कर सकते हैं, चेंज. तो उसका बेनिफिट आहे. गेटिंग. मग एक कोणता तरी प्रोग्राम, स्विंग शेव संपेपर्यंत एक मला फक्त रिमाइंड करा, मी एक प्रोग्राम घेईन जिथे लुक फील काय करूया, चेंज करून टाकूया. क्लिअर. तर मी दाखवत होते कसं लुक फील बदलता कसं येतं. अँड इनिशियली ॲट लर्नर स्टेज मॅन्युअली क्लासेस बनवून करा, आणि एकदा आपला कॉन्सेप्ट समजला, हे सगळे कॉम्पोनंट आपल्याला समजले, तर मग तुम्ही स्विंग बिल्डर वापरा. एक स्विंग बिल्डर देता, इक्लिप्स प्रोवाइड करता है, जो रेडी एक कैनवस देता है, फिर ड्रैग ड्रॉप करके जैसे चाहिए वैसे स्क्रीन्स क्या कर सकते हो, डिझाईन. आणि इतकं भन्नाट आहे की ते जसं पाहिजे तसं ड्रॅग ड्रॉप करून ती डिझाईन करा, आणि खाली सोर्स विंडो मध्ये गेलात ना की तिथे तो पानभर जावाचा कोड सगळा तयार झाला, ऑटोमेटिक तयार हो गया. जो कोड कौन लिखता है, हम लोग लिखते थे. गेटिंग. तो लुक एंड फील कैन बी चेंज्ड एट रन टाइम. गेटिंग. एंड स्विंग के सारे कंपोनेंट्स क्या है, लाइट वेट, मीनिंग for rendering it doesn't depend on the native component, because swing components are purely developed in which language, Java itself. Getting. That is components which are not dependent on native to render म्हणजे दाखवणे, दिसणे, प्रेझेंट करणे, एक प्लेस पासून दुसरीकडे सेंड करणे, त्याला पण आपण काय म्हणतो, रेंडर. काहीतरी गोष्ट कोणाच्या समोर आणून ठेवणे, त्याला पण काय म्हणतो आपण, रेंडर. तो ड्रॉ करना या फिर प्रिंट करना है या उसको विजिबल करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेंडरिंग. ओके. तो लाइट वेट इसलिए है क्योंकि रेंडरिंग के लिए नेटिव पे डिपेंड नहीं. एंड देखो, इन्होंने मेनी मेनी मोर कंपोनेंट्स है. अब ये सब कंपोनेंट्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, बट जैसे कहा कि पूरा कवर होना ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है. जैसे टेबल्स है, तो जब हम JDBC वगैरह में आ जाएंगे, जावा डेटाबेस कनेक्टिव्हिटी आहे, ॲडव्हान्स जावामध्ये मी जावा आणि MySQL कनेक्शन करून दाखवेन, तेव्हा मग मी काय करेन की डेटाबेस मधल्या व्हॅल्यूज फेच करून स्क्रीनमध्ये टेबलमध्ये आणून दाखवेन, म्हणजे एक्सेल शीट्स सारखे. तो वी कॅन यूज दॅट टेबल दॅट टाइम. ट्री व्ह्यू आहे, स्लाइडर आहे, स्लाइडरचा वापर करूया आपण. स्लाइडर देखा रहेगा, वॉल्यूम कंट्रोल केले रहता है, देखो, या स्पीड चेंज, माउसचा तो माउस स्पीड चेंज करायला असतो, किंवा वॉल्यूम बदलायला असतो ना, इथे खाली वॉल्यूम चेंज करने के लिए तो वो स्लाइडर है. प्रोग्रेस बार तो देखते हो, जब इक्लिप्स शुरू होता है तो उसकी एक फ्लैश स्क्रीन आती है ना, और नीचे नहीं कैसे प्रोग्रेस बार चलता है, तो प्रोग्रेस बार आहे, इंटरनल फ्रेम. मग टेक्स्ट कॉम्पोनंट यांनी अजून भारी केलं, म्हणजे यांनी पासवर्डचा टेक्स्ट कॉम्पोनंट स्पेशल दिला, वेगळाच पासवर्ड के लिए एक अलग सा टेक्स्ट कंपोनेंट दिया. गेटिंग. फिर टूल टिप्स एड ऑन फीचर है, क्लिपबोर्ड हैंडलिंग दिया है. ओके. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर. नाउ जस्ट क्विकली टेल मी फ्यू पॉइंट्स in difference of AWT and Swing. Clear? You people will make some points.
at least few points, 5 to 6 points in difference of AWT and swing. And then we will come to one very, very important concept, that is MVC, Model View Controller. And MVC ये सिर्फ स्विंग में यूज होता है ऐसा नहीं. MVC हा बऱ्याच GUI डेव्हलपमेंट मध्ये वापरतात. लाइक एंगुलर JS भी MVC पे बेस्ड है. PHP के भी काफी फ्रेमवर्क्स MVC पे बेस्ड है. PHP नी पण खूप सारे फ्रेमवर्क्स दिले, किंवा जावानी पण काही फ्रेमवर्क्स दिले, लाइक स्प्रिंग एंड ऑल, स्प्रिंग बूट वगैरे ऐकलं. दे आर ऑल्सो बेस्ड ऑन MVC concept. So we'll come to that model view controller architecture, but before that, make some points in difference of AWT and swing. मग आपण MVC लेगा. हाँ, काय थोड़े से points. Okay, one point is saying that AWT depends on the native components for rendering, whereas swing components are completely developed in Java only. So they don't depend on the native for rendering. Getting? Assume. Swing and AWT. The AWT is a heavyweight component and swing lightweight. Why? Because the time needed for rendering is less, because it doesn't have to depend on some more layers. It is completely developed in Java. तर lightweight है, heavyweight है. Get अजून काही points? Okay, that is also very important point, that AWT look feel is automatic depending on the native look feel. On which OS you run, its look feel it takes. But in swing, we can modify what? The look feel. So we can modify the look feel at runtime, and we can give which look feel, the factory look feel also and custom look feel. But look feel change कर सकते हैं. Meaning swing application run हो रहा है Windows पे, but look feel Mac का दिया है, कर सकते हैं. AWT में वैसे नहीं है. AWT automatic takes the look feel of the native. No? अजून पॉइंट्स नाही, एवढेच. No? Right? So what he's saying कि AWT components have limited features. Swing, the same components which AWT give, Swing also provide, but with many enhanced features. Getting? And AWT is having limited component. Swing has given many more additional components. Getting? Okay. And Swing is provided in a later version, 1998 and Nanta. And therefore, Swing is provided in javax.swing package. AWT is provided from the very first version. Therefore, AWT is part of that Java package, java.aw. म्हणून लक्षात घ्या, आजही आपण जरी 18 वर्जन आणि 17 वर्जनचा टाकला आणि पैकेज जावा वाला ही है, तो याद रखना कि ये वर्जन में भी वो जो जावा है वो त्या वर्जनचा हिस्टोरिक तो सप्लाई होते तो है, माने वो प्रीवियस वर्जन का ही किसमें प्रोवाइड होते आ रहा है नेक्स्ट. इसलिए जावा बल्कि क्यों होता है. गेटिंग? पायथन ऐसा नहीं करता. पायथन काय करतात, नवीनच सुरू करतात, म्हणजे ते त्यांचा कंप्लीट नवीन वर्जन चालू करतात. ते त्याला आधीच्यालाच रॅपर देत नाही राहत. गेटिंग? इसमें क्या होता है, पुराने वर्जन को ही रैपर देते 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 न्यू वर्जन, इसलिए न्यू वर्जन क्या होते जाता है, बल्कि. पायथन वाले क्या करते हैं, बल्कि हो रहा है असं दिखा, त्याला तिकडेच फेकून देतात आणि कंप्लीट काय सुरू करतात नवीन. म्हणून पायथन 2 एक वर्जन होता आणि मग पायथन 3, आणि दोघं काही सेम नाही आहेत. पायथन 2 चे आणि 3 चे टोटल काय आहेत, बरेच सिंटैक्टिक डिफरेंसेस आहेत. गेटिंग? ओके. एंड वो कंपैटिबल भी नहीं है. इसमें अपर कंपैटिबल होता है. प्रीवियस वर्जन का प्रोग्राम ऑटोमेटिक किसमें रन होगा, नेक्स्ट वर्जन. गेटिंग? ओके. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू, तर मेन पॉइंट्स कळले तुम्हाला, डिफरन्स बिटवीन AWT अँड स्विंग. ओके.
coming to the next important concept, that is model view controller. Now, model view controller, it's not a library or anything. It is just the methodology of developing swing application. म्हणजे स्विंग ऍप्लिकेशन्स डेव्हलप करायला ही एक मेथडॉलॉजी फॉलो केली आहे. MVC इज जस्ट अ मेथडॉलॉजी ऑफ डेव्हलपिंग GUI ऍप्लिकेशन. MVC हा काय नाही आहे, काही लाइब्रेरी वगैरह नहीं है. एंड MVC कॉन्सेप्ट ये सन ने लाया नहीं है. इसको लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वाले पहले म्हणजे काही ना काहीतरी कोणीतरी ह्यांच्याकडनं टाकलंय. नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वाले कहीं से तो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, बट ये ऐसी चीज है जो बाकियों ने माइक्रोसॉफ्ट वालों से लिया. तो इन केस ऑफ MVC, हा MVC कॉन्सेप्ट जो आहे ना तो पहिल्यांदा कोणी आणला, मायक्रोसॉफ्ट वाले. गेटिंग? and they bought it in Win32 MFC programming, Microsoft Foundation classes होत आहे Win32. तर आणि मग त्यांनी नंतर त्याला प्रॉपर पहिल्यांदा इंट्रोड्यूस केला, दॅट इज ASP.NET मध्ये. गेटिंग? तर त्याच्यात त्यांनी पहिल्यांदा काय आणला, हा MVC. पण मग हा जो MVC कन्सेप्ट आहे तो नंतर बाकीच्या टेक्नॉलॉजीजनी तो आत्मसात केला. म्हणजे दे हॅव इनबाइब्ड इट और इनकॉर्पोरेटेड इट. गेटिंग? तो ऐसा मत सोचो कि MVC एक लाइब्रेरी वगैरह रहेगा. It is just the methodology of developing the application, or it is the way of viewing your application. And Microsoft people bought this first time in ASP, but some people have incorporated it later in their Swing technology. म्हणजे Swing मध्ये त्यांनी नंतर ते काय केलं, तो कन्सेप्ट आणला आणि मग तो एक्झॅक्ट आणल्यानंतर ते कॉपी पेस्ट होईल, म्हणून ह्यांनी थोडा त्याच्यात बदल केलेला आहे. तो काय बदल केला है तो सांगतो. गेटिंग? बट MVC सिर्फ किसमें नहीं है, स्विंग में. मेनी अदर टेक्नोलॉजीज है, जैसे कुछ PHP के फ्रेमवर्क्स भी है. PHP के कई फ्रेमवर्क्स ऐकलेत, काही लारावेल वगैरे ऐकलंय. लारावेल नाही, कोड इग्निट वगैरे खूप आहे तसे. गेटिंग? किंवा द्रुपाल पण नाही ऐकलंय. जुमला पण नाही ऐकलंय. असे हे सगळे रेडी फ्रेमवर्क्स आहेत. दे ऑल्सो यूज द कंसेप्ट ऑफ MVC. फिर एंगुलर वालों ने भी क्या फॉलो किया, एंगुलर JS मध्ये पण काय फॉलो होतो, MVC कन्सेप्ट. गेटिंग? तो MVC कन्सेप्ट आहे त्यांनी काय केलंय ते फॉलो. पण पहिला आणणारे ASP मध्ये मायक्रोसॉफ्ट. मग ती कॉन्सेप्ट जी आहे ती बऱ्याच UI डेव्हलपमेंट मध्ये काय केली आहे, यूजर इंटरफेस डेव्हलपमेंट में उन्होंने क्या किया है, यूज. गेटिंग? तर खूप सारे टेक्नोलॉजीज है जे काय वापरतात. जावा वालों ने भी एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क दिया, उसमें भी किसका यूज होता है, MVC कंसेप्ट. गेटिंग? तो MVC इज जस्ट अ मेथोडोलॉजी और इट इज अ वे ऑफ व्यूइंग योर एप्लीकेशन. म्हणजे एक GUI एप्लीकेशन देखने का एक क्या है, मेथोडोलॉजी. गेटिंग? इसमें 3 पार्ट है, दैट इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर. 3 रोल प्लेयर है त्या आर्किटेक्चर. मॉडल का काम क्या है, टू मेंटेन द स्टेट ऑफ युअर UI एलिमेंट्स. तुमचे जे काही GUI एलिमेंट्स आहेत त्याची काय मेंटेन करायची, स्टेट म्हणजे कळलं, त्याच्या प्रॉपर्टीजच्या वैल्यूज. गेटिंग? तो अभी अगर मैंने फ्रेम बनाया रहेगा तो ये फ्रेम का विड्थ कितना है, हाइट कितना है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसका टाइटल क्या है, ये सब कौन मेंटेन करेगा, मॉडल. कळत आहे? म्हणजे MVC नाही, मॉडल. फक्त म्हणजे मॉडलचं काम फक्त काय आहे, तुमच्या युजर इंटरफेस एलिमेंटचं काय मेंटेन करायचं, स्टेट डेटा मेंटेन करना. अभी अगर अज्यूम करो इसके अंदर ही मैंने एक स्क्रोल बार डाल दिया, ठीक है, एक स्क्रोल बार असतो ना, असा बघितला असेल, 2 साइडला एरो असतो, एक थंब असतो. क्लियर? तो अभी ये जो स्क्रोल बार है इसका ओरिएंटेशन रहेगा. ओरिएंटेशन म्हणजे कळत आहे, हॉरिजॉन्टल किंवा वर्टिकल स्क्रोल बार पण असतात, हॉरिजॉन्टल. तो अभी इसका ओरिएंटेशन क्या है, फिर ये थंब की साइज कितनी है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है. कळतंय का मी काय सांगतोय. अभी थंब किधर है, थंबची व्हॅल्यू, आता थंब कुठे आहे
त्या रेंजच्या मध्ये आता सध्या थंब कुठे आहे, तर अभी थंब का पोजीशन किधर है, थंब का साइज कितना है, ओरिएंटेशन क्या है उसका, उसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका मैक्सिमम कितना है, ये सब चीजें कौन मेंटेन करेगा? तो हर यूआई एलिमेंट को क्या रहने वाला है, उसका खुद का स्टेट डेटा, और वो स्टेट डेटा कौन मेंटेन करता है? मॉडल. गेटिंग? तो ये तो मैंने स्क्रोल बार का एग्जांपल दिया, फ्रेम का एग्जांपल. असे प्रत्येक यूआय एलिमेंटला काय असणार? मॉडेल पार्ट. मॉडेल पार्ट म्हणजे तो पार्ट जो त्या यूआय एलिमेंटचं काय मेंटेन करता, स्टेट डेटा. गेटिंग? अगर आपने जे टेबल बनाया लाइक ग्रिड, तो ग्रिड में सेल्स है, तो अभी सेल्स के अंदर क्या है? डेटा. तो ये सेल के अंदर जो स्टोर किया डेटा है वो कोई तो बैकग्राउंड में मेंटेन कर रहा है, और इधर जो डेटा है वही ये जे टेबल में दिख रहा है. मग ते जिथे तो सगळा सेलचा डेटा ठेवला आहे तो म्हणजे कोण आहे? मॉडेल. गेटिंग? तो मॉडेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल आहे? क्लिअर आहे. म्हणून मी काय सांगतो की ही काही लायब्ररी नाही आहे, ही प्रोग्राम बघण्याचा काय अप्रोच है. गेटिंग? म्हणजे अगर मैं एक जीयूआई एप्लीकेशन बना रहा हूं तो वो जीयूआई एप्लीकेशन को मैं ये 3 पार्ट में देखूंगा कि मेरे जीयूआई एप्लीकेशन का एक मॉडल पार्ट रहेगा, एक व्यू पार्ट रहेगा, एक कंट्रोलर पार्ट. कळतंय? म्हणजे ते ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट सिस्टमॅटिक होतं. कळतंय का? म्हणून या लोकांनी पहिल्यांदा ते एएसपी, मग ते तो कॉन्सेप्ट बाकीच्या यूआय डेव्हलपमेंट वाल्यांना काय झाला तो कन्व्हिन्सिंग, म्हणून त्यांनी सुद्धा तो त्याच्यात काय केला, इनबाइब. तो इसलिए मैंने कहा कि उनसे किन्होंने लिया है. स्विंग. स्विंग मध्ये हे पहिल्यांदा आलेलं नाहीये. कळतंय का? म्हणजे जावा वाले ये फर्स्ट नहीं है किस कंसेप्ट को लाने के लिए, एमवीसी. उन्होंने से वहां से वो कंसेप्ट लिया है, एंड देन दे आर सेइंग इन स्विंग ऑल्सो व्हाट इज फॉलोड, एमवीसी कंसेप्ट. Getting? And then are there many other UI development technologies which might be providing MVC concept? Yes. Java के कुछ वेब फ्रेमवर्क्स है वो भी देता है, PHP के वेब फ्रेमवर्क्स है, इवन पाइथन जैंगो फ्रेमवर्क वगैरह ऐकलंय का? पाइथन जैंगो ऐकलंय? जँगो म्हणायचा आहे, तर डी जँगो नाही म्हणायचा. डी हा सायलेंट असतो, म्हणजे सायलेंट पण नसतो तो, म्हणजे मुळात तो सायलेंट पण नाहीये. तो रोमेनियन लँग्वेज मध्ये तो डी लिहायचा असतो. इट्स अ रोमेनियन वर्ड लाईक. गेटिंग? तर त्यांच्या मते तो डी पुढे टाकायचा, म्हणजे इंग्लिश प्रमाणे तो सायलेंट पण नाहीये, म्हणजे त्याचं मिनिंग ते पण नाहीये की तो सायलेंट आहे, तो सायलेंट पण नाही. त्या रोमेनियन वर्ड मध्ये तो काय लिहायचा आहे. आणि तो एक फेमस गिटारिस्ट आहे, त्याच्यापासून ते इन्स्पायर्ड ते नाव दिलेलं आहे. गेटिंग? त्या फ्रेमवर्कला. तो पाइथन वालों ने भी एक वेब डेवलपमेंट का क्या दिया, फ्रेमवर्क, जैंगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क वगैरह ऐकलं असेल. वो लोग भी क्या फॉलो करतात? एमव्हीटी कन्सेप्ट. ते लोक पण काय प्रिंसिपल फॉलो करतात? एमव्हीटी. गेटिंग? तो इन शॉर्ट मेनी प्लेसेस है जहां किसका यूज होता है, एमवीसी. तो उसमें से मॉडल पार्ट मुझे लगता है क्लियर है. तो मॉडल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ योर कंपोनेंट. एंड कंपोनेंट टू कंपोनेंट स्टेट अलग रहेगा ना. जैसे स्क्रोल बार है तो उसका स्टेट क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, थंब की साइज क्या है, थंब अभी किधर है, ये सब स्क्रोल बार का स्टेट डेटा हो गया. पूरा फ्रेम लिया तो फ्रेम का स्टेट क्या रहेगा? फ्रेम की वेट, फ्रेम की हाइट, फ्रेम का लोकेशन, फ्रेम का टाइटल, फ्रेम का बॅकग्राऊंड कलर, तो त्या फ्रेमचा काय झाला? मॉडेल झाला. अशा प्रत्येक यूआय कॉम्पोनंटचा काय असणार आहे? स्टेट, म्हणजे त्याचा मॉडल असणार. गेटिंग? एंड मॉडल ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, लुक अँड फील. लुक फील जे आहे ना, म्हणजे तुमचा आत्ताचा लुक फील काय त्याच्याशी कोणाचा संबंध नसतो मॉडल. गेटिंग? फिर आता है व्यू पार्ट. व्यू पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग. रेंडरिंग म्हणजे कळलं? ड्रॉइंग युअर यूआय किंवा पेंटिंग एंड रीपेंटिंग, पेंट आणि रीपेंट. गेटिंग? तो जो भी आपके कंपोनेंट्स है उसको लोगों को दिखाने का, मैंने एंड यूजर को, शोइंग इट टू द एंड यूजर इज द जॉब ऑफ व्यू. तो व्यू का काम क्या है? ऍक्च्युअल पेंटिंग करणार. पेंटिंग म्हणजे कळलं ना? ड्रॉ. मग ती विंडो ड्रॉ होईल,
मग विंडो ड्रॉ झाल्यानंतर त्याच्या आत तुम्ही काय कॉम्पोनंट टाकले तर ते ड्रॉ होतील, त्याला बॅकग्राऊंड कलर मिळेल, त्याचं पोझिशन असेल, साईज असेल. तो यूआई कंपोनेंट्स को एंड यूजर को दिखाने का, showing the UI components to the end user, that is painting and drawing and repainting of your component is the responsibility of view. And does view depend on the model? Yes. State data क्या है उसके हिसाब से drawing बदलेगा. Yes or no? But does view depend on the look feel also? म्हणजे तुमचा लुक फील काय त्याच्यावर व्ह्यू चेंज होऊ शकतं का? Yes. Getting? And comes the controller part. Controller is responsible to handle event. Getting? म्हणजे जे आपण हँडलर्स लिहिले ना काल, म्हणजे आपण काल जो प्रोग्राम लिहिला त्याला पण तुम्ही कशामध्ये व्हिज्युअलाइज करू शकता, एम, व्ही आणि सी. मग कन्स्ट्रक्टर मध्ये बघा आपण पहिले सगळे कंपोनेंट बनवले ना काल, एक नाही कलर चेंजचा प्रोग्राम, तो 3 बटन बनाए, फिर फ्रेम, एक लेबल, वो सब यूआई कंपोनेंट्स बनाए ना मैंने कंस्ट्रक्टर में. तो वो मेरा कौन सा पार्ट हो गया? मॉडल. गेटिंग क्लियर? फिर मैंने नीचे एक हैंडलर क्लास बनाया था, एक हैंडलर क्लास, फिर उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना के वो सोर्स को रजिस्टर. तो पार्ट म्हणजे कोण है? दैट इज कंट्रोलर. एंड जब मैंने सेट विजिबल ट्रू करके रन किया तो विंडो डिस्प्ले, तो व्यू पार्ट है. गेटिंग? तो कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द इवेंट एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इवेंट. तो इन शॉर्ट हँडलिंग द इव्हेंट्स इज डन इन कंट्रोलर. म्हणजे कळतंय का की आपण एखादा जो काल प्रोग्राम लिहिला आहे त्यालाच फक्त आपण बघतोय कशा फॉर्म मध्ये, की हा म्हणजे व्ह्यू पार्ट आहे, हा म्हणजे कंट्रोलर आहे, हा म्हणजे मॉडेल. म्हणून मी काय सांगतोय कळलं का, की ते फक्त एक अप्रोच ऑफ काय डेव्हलपमेंट, एक जीयूआय ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचा एक काय तो अप्रोच. गेटिंग? तो कंट्रोलर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हैंडलिंग इवेंट्स. तो अभी मुझे बताओ ऐसा हो सकता है क्या कि कंट्रोलर जब इवेंट हैंडल कर रहा है तो उसमें ये मॉडल चेंज हो सकता है? होऊ शकतं का? होऊ शकतं ना, स्टेट डेटा बदलू शकतो ना. जसं आता मी इव्हेंट हँडल करतोय ड्रॅग, म्हणजे मी तो स्क्रोल बार जो आहे तो असा थंब होल्ड करून माउसनी असं ड्रॅग करतोय. क्लिअर? असं केलं असेल स्क्रोल बार का नाही, असं कभी होल्ड करून नहीं, ऐसे ड्रैग केलेला असेल तुम्ही किती वेळा. क्लियर? तो ऐसे होल्ड करके ऐसे ड्रैग कर रहा हूं. तो मुझे बताओ उसका मॉडल चेंज हो रहा है क्या? यस, त्याची व्हॅल्यू बदलती है ना, ती थंबची पोझिशन बदलती है. बट वो पोझिशन किसके वजह से बदल रही है? इवेंट की वजह से ना. मैं तुम्ही ती इवेंट हैंडल करता है, तो इवेंट जो हैंडल कर रहा है वो क्या मॉडिफाई कर रहा है. एंड मॉडल चेंज हो रहा है तो व्यू चेंज हो रहा है क्या? म्हणजे हे तिघे इंटरडिपेंडेंट आहेत का? येस. गेटिंग? तर हे कसे तिन्ही कॉम्पोनंट एकमेकांवर डिपेंडेंट आहेत ते बघा. मॉडल, व्यू अँड कंट्रोलर. क्लियर? अँड आर दे इंटरडिपेंडेंट? गेटिंग? अब मुझे बताओ सबसे पहले तुम लोग यूआई बनाओगे एंड इनिशियल कुछ मॉडल दिया रहेगा ना तुमच्या यूआयला. विड्थ दिलाय, हाईट दिलाय, कलर दिलाय, ते टेक्स्ट बॉक्स मध्ये काही टेक्स्ट दिलाय, बटनला काही लेबल दिलाय, बटनचा कलर सेट केलाय. तो आपके पूरे यूआई एलिमेंट को कुछ इनिशियल मॉडल रहेगा क्या? इनिशियल स्टेट डेटा रहेगा. तो जैसे एप्लीकेशन रन होगा तो ये इनिशियल स्टेट डेटा लेके ड्रॉइंग होगा. म्हणजे आधीचा जो काही स्टेट डेटा आहे तो डेटा घेऊन ड्रॉइंग होणार का? एंड ड्रॉ होने के बाद हमारी स्क्रीन दिख रहा है हमें, एंड वो वेट कर रहा है क्या होने के लिए? इंटरैक्शन. जैसी वो व्यू के साथ यूजर क्या करता है? इंटरैक्शन, इवेंट अकर होता है, एंड इवेंट फिर वो क्यू फिल्टर एप्लीकेशन, एंड फिर अपना हँडलर ऍक्शन में आएगा. म्हणजे इव्हेंट आलं व्ह्यूवर तर तो व्ह्यू कंट्रोलरला सांगतोय का अरे ही इव्हेंट आली कर हँडल आता ह्याला. तर कोण कोणाशी कम्युनिकेट होत आहे? व्यू इन्फॉर्म्स टू कंट्रोलर that event has come, you please handle it. Is controller going to handle it by calling some handler function?
कल हमने क्लास हैंडलर, इंप्लीमेंट्स, उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फिर अंदर रिएक्शन का लॉजिक, तो वो रिएक्शन लॉजिक इधर रन, तो वो लॉजिक के अंदर किसी का मॉडल चेंज हो गया रहेगा। कल ही हुआ था, देखो कि जब हमने देखा कि सोर्स अगर बीटीएन रेड है तो हमने उसका बॅकग्राऊंड कलर रेड बनाया था, तो बॅकग्राऊंड कलर चेंज केलाय म्हणजे मी कोणाचं तरी मॉडल चेंज केलाय ना. किसका मॉडल चेंज किया? वो लेबल का. बट वो लेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ किसमें? इवेंट में, इवेंट हैंडलर. तो जैसी इधर वो लेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ मीन्स वो लेबल का स्टेट डेटा चेंज हुआ म्हणजे मॉडल चेंज. एंड मॉडल अगर चेंज हुआ तो वो व्यू को बता रहा है कि आय एम चेंज, प्लीज डू द न्यू ड्रॉइंग. मी बदललेलो आहे, माझ्या ह्या बदललेल्या व्हॅल्यू प्रमाणे तू परत नवीन काय कर, ड्रॉइंग कर. एंड इसलिए तो उधर वो लेबल का कलर चेंज हुआ था. वैसे ही वो स्क्रॉल बार का भी बता रहा हूं ना, थंब मैंने होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूं तो क्या अकर हो रहा है? इवेंट. बट उसके अंदर वो थंब की वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स मॉडल चेंज. एंड फिर मॉडल व्यू को बता रहा है, तो इज व्यू ड्रॉइंग द थंब एट न्यू न्यू पोझिशन, म्हणून तर थंब वेगळ्या वेगळ्या जागी दिसतोय ना आपल्याला. म्हणजे हे तिघे कसे एकमेकांवर डिपेंडेंट आहेत. कळतंय का मी काय सांगतो? ते कळतंय ना रे? पक्का क्लियर? अभी ये एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा ना. तो स्विंग वालों ने क्या किया, इन दो चीजों को कंबाइन करके एक ही कंपोनेंट बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया यूआई डेलीगेट. गेटिंग? एंड मॉडल अलग रखा. तो मॉडल इधर भी क्या काम करने वाला है? मेंटेन स्टेट डेटा. एंड ये यूआई डेलीगेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर प्रेजेंटेशन एंड हैंडलिंग इवेंट्स. क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर. तो समटाइम्स जर इंटरव्ह्यूज मध्ये आला तसा क्वेश्चन, तो इट डिपेंड्स ऑन द डोमेन. तुम्ही ज्या जॉबला जाता तर त्यांच्याकडे फक्त वेबसाईट डेव्हलपमेंटच काम असेल तर हमखास विचारणार काम कैसे है. अभी उधर अगर कुछ टेस्टिंग रिलेटेड ही है या त्यांचं काम फक्त मेंटेनन्सच आहे, म्हणजे आधी त्यांचं बनलेलं आहे सगळं, फक्त आता तुम्हाला काय करत राहायचं आहे, तो ऍप्लिकेशन फक्त मेंटेन करायचं, त्या अकॉर्डिंगली इंटरव्यूअर्स चेकिंग में त्या अकॉर्डिंगली तुम्हाला काय विचारतात क्वेश्चन. तो अगर ऐसे कंपनी के लिए जाते हो जिनका प्योर काम ही क्या है? वेबसाइट डेवलपमेंट, तो श्योर दे विल आस्क यू व्हाट MVC. क्लियर? ओके. तो एज आई सेड जावा सॉरी पायथन ऑल्सो फॉलोज इट, पण मग परत ते कॉपी पेस्ट होईल ना, म्हणून पायथन वाल्यांनी त्याला MVT नाव दिलं, मॉडेल व्यू टेम्पलेट. क्लियर? मॉडेल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर आहे, कळत आहे ना. पण यांनी प्रॉपर स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरे आहे तर तिथे MVC कन्सेप्टच आहे. गेटिंग? पण PHP चे काही फ्रेमवर्क आहे, लारावेल वगैरे त्याला खूप डिमांड आहे, तर मला काय काय शिकायचं आहे, कितना है बच्चे की जान लोग है. क्लियर? तो आपको पैरेलल सीखना पड़ता है. पॅरलली बऱ्याच गोष्टी काय करत राहाव्या लागतात, शिकाव्या लागतात. लारावेलला पण खूप डिमांड आहे, लागतं. म्हणजे बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो वेबसाइट डेवलप करता है, दे नीड लारावेल फ्रेमवर्क एक्सपर्ट्स ऑल्सो. असो, तर MVC हे कळलेलं आहे. गेटिंग? अभी कुछ कंपनीज सिर्फ सेल ॲप्स बनाते हैं, फक्त सेलफोन ॲप्स, मग त्यांना ते फ्लटर वाले लागतात. फ्लटर ऐकलंय? फ्लटर फ्रेमवर्क, ते सेलफोन ॲप. कुछ लोगों को वो आयोनिक वाले लगते हैं, जे आयफोन्सचे ॲप्लिकेशन्स बघ, मग तिथे ते आयोनिक वाले लागतात. असे सगळ्या किती वेगवेगळे फ्रेमवर्क्स आहेत, पण तुम्ही एखादं काहीतरी नीट केलं ना तर ते दुसरे कॅच करायला काय आहे फास्ट आहे, पटापट पटापट समजतं. एक कुछ चीजें अच्छे से किया रहेगा. तो हर चीज के लिए क्या जरूरी नहीं है क्लासेस. यू कैन learn one concept very well, concrete way, and on that principle only you can learn what the other things. It becomes very easy learning process. So model, view and controller, I hope it is clear. This is just the approach of viewing a GUI application. म्हणजे GUI application बघण्याचा फक्त एक अप्रोच आहे की बाबा हा पूर्ण ऍप्लिकेशन मी अशा 3 पार्ट मध्ये बघणार, की हा त्याचा मॉडेल पार्ट आहे, हा व्यू पार्ट आहे, हा कंट्रोलर. स्विंग युजेस MVC.
गेटिंग. बट ॲज आय सेड, MVC हा कन्सेप्ट आणणारे मेन कोण नाही आहे, म्हणजे हे लोक नाही आहे, म्हणजे ह्यांनी ते आणलेला नाही आहे कन्सेप्ट. तो स्विंग युजेस MVC आर्किटेक्चर. ठीक आहे. MVC ब्रेक्स GUI इंटू 3 एलिमेंट्स, म्हणजे 3 रोल प्लेयर मध्ये ते त्याला बघतं. एक आहे मॉडेल, एक आहे व्ह्यू आणि एक आहे कंट्रोलर. तिघांचे आपल्या आपल्या जागा आहेत, त्यांचे त्यांचे पर्पज आहेत. यस और नो? तो मॉडल का पर्पज क्या है? टू मेंटेन द डेटा, स्टेट डेटा. प्रत्येक ऑब्जेक्टला त्याचे त्याचे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज असणार करे. अभी फ्रेम में मैंने 2 बटन्स डाले, तो दोनों का स्टेट डेटा सेम रहेगा? नहीं, वेगळा असणार. कारण याचं लेबल वेगळं असेल, ह्याचं लेबल वेगळं. भले दोनों बटन ही है, बट स्टेट अलग है ना दोनों का. तुम लोग अभी इधर जितने भी बैठे हो, तुम लोग सब ऑब्जेक्ट किस क्लास के, स्टूडेंट ही, बट तुम्हारा स्टेट अलग है. भले तुम्ही सगळे कशाचेच कॉपी आहात, क्लास स्टूडेंट, तो भी ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का स्टेट अलग है. स्टेट अलग आहे म्हणजे कळलं ना. प्रॉपर्टी जरी भले दोघेही काय करतायत, शेअर, तरी व्हॅल्यू ऑफ प्रॉपर्टी काय, डिफरेंट है. यस और नो? मुझे लगता है समझ रहा. नेम दोनों को है, बट इसके नेम की वैल्यू और इसके नेम की वैल्यू अलग रहेगी. इवन सब कुछ सेम रहेगा तो भी एटलीस्ट मेमोरी एड्रेस तो अलग रहेगा ना. कळतंय का नाही? म्हणजे स्टेट डेटा महत्वाचा. तो मॉडल क्या काम करता है? तो देखो, स्टेट डेटा फॉर ईच कंपोनेंट, राइट? आई होप इट इज क्लियर. देन इज इट डिफरेंट फॉर ईच कंपोनेंट? मीन्स अगर आपके कंपोनेंट एक ही क्लास के हैं तो भी उसका स्टेट डेटा अलग रहेगा ना, बरोबर की नाही? क्लियर? देन इथे एग्जाम्पल दिलं बघा, जसं स्क्रोल बार आहे, तो स्क्रोल बार का स्टेट डेटा क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. फिर करंट पोझिशन, अभी थंब करंटली किधर आहे, म्हणजे आता जर तुम्ही तो थंब असा मध्ये आणून सोडून दिला असेल, एंड मिन अगर 0 एंड मैक्स अगर 100 है, तो अभी थंब की वैल्यू क्या रहेगी? 50, कारण तुम्ही मध्ये आणून सोडून दिला. ठीक है. फिर वो थंब की विड्थ क्या है, ये सब किसका स्टेट डेटा है? वो स्क्रोल बार का. मेन्यू हो गया. आता इथे आपल्याला मेन्यू वगैरे बघायचं आहे ना, हे पण शिकणार आहे आपण. भले फास्ट में होगा बट होगा. क्लियर? म्हणजे आता तुमच्यावर आहे, तुम्ही किती पटापट गास्प करताय. कारण मेनूज वगैरे नाही शिकलं तर काय उपयोग ना. म्हणजे तुम्हाला एखादा स्वतःचा नोटपॅड बनवायचा, गेटिंग. अभी कहोगे क्या बनाएगा, वो ऑलरेडी है, तो क्या बनाने में क्या इंटरेस्ट नाही, तरी तुम्हाला एक ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं एक एक्सपिरियन्स येतं ना. किमान आपल्याला ते मेनू बिल्ड करायचं. ओपन पे क्लिक किया तो कैसे ओपन डायलॉग आ रहा है, सेव पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का डेटा कैसे फाइल में जाके सेव. तर असं करत करत तुम्हाला एक काय एक्सपीरियंस येईल, तो पूर्ण ऍप्लिकेशन डेवलप. गेटिंग? तो खुद का नोटपैड बनाने का रहेगा, तो फिर हमें मेनूज की जरूरत होगी ना. क्लियर? तो हाउ टू मेक मेनूज, दैट विल सी. तो मेनू में भी बताओ उसका स्टेट डेटा रहेगा ना. वो मेनू में आइटम्स क्या क्या है, तो उसका वो लेबल, कभी कभी वो आइटम के साथ कभी शॉर्टकट भी होता है, कळतंय? त्याच्या बाजूला त्याचा शॉर्टकट आहे, मग त्या लेबलचा फॉन्ट काय आहे, खूप आहेत, खूप गोष्टी आहेत त्या. तिथे पण काय असणार, त्याचा स्टेट डेटा. देन मॉडल डेटा इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन. माने आपके विंडो का लुक फील क्या होने वाला है, उस पे काय डिसाइड होत नाही. म्हणजे हा त्याच्यावर डिपेंड आहे, तो ह्याच्यावर आहे. म्हणजे लुक फील किस पे डिपेंड करता है. क्लियर? तो मॉडल डेटा इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. फिर आता है व्यू. अभी व्यू का काम क्या है? व्यू चं काम काय आहे? ड्रॉइंग. वो ऍक्च्युअली स्क्रीन पे ड्रॉ करना, म्हणजे पेंट करायचं. ती विंडो, वो विंडो दिखना चाहिए. तो वो
उसके मॉडल डेटा पे ही डिपेंड करेगा ना, वो कितने विड्थ का कितने हाइट का ड्रॉ होगा, उसका बॅकग्राऊंड कलर क्या रहेगा, उसका पोझिशन क्या रहेगा, उसका टायटल क्या रहेगा, ते सगळं जे काही ड्रॉइंग आहे ते कोणावर डिपेंड करेल. एंड फिर आपने क्या लुक फील सेट किया उसके हिसाब से वो व्यू दिखने वाला है ना. गेटिंग. मग व्यू काय तो बघा, इंडिकेट्स हाऊ कंपोनंट इज पेंटेड ऑन द स्क्रीन. म्हणजे स्क्रीनवर ते कॉम्पोनंट्स कसे ड्रॉ होणार हे कोण ठरवतं? व्यू. क्लिअर. आणि जेव्हा तुमच्या ऍप्लिकेशनची साईज वाढली, म्हणजे फ्रेम वाढवला, कमी केला किंवा मिनिमाइज केला नॉर्मल, तर तितक्या वेळा हा व्यू ऍक्शन मध्ये येणार का? यस और नो? राइट. तो as many times what happens, the size change of your window या position change, आपने वो फ्रेम को उठा के दूसरी जगह पे डाल दिया, या फ्रेम का साइज कम ज्यादा किया है, या मिनिमाइज किया है, वापस नॉर्मल किया, तो उतनी बार कौन एक्शन में आने वाला है? व्यू. क्योंकि अगेन न्यू ड्रॉइंग करना पडेगा ना. एका जागेवरून दुसरीकडे नेला तर इकडनं इरेज करून तिकडे परत पेंट करायचं, मग तितक्या वेळा हा व्यू ऍक्शन मध्ये येतो. गेटिंग. बर. ये व्यू लुक फील पे वेरी हो सकता है. यस. तो कैन वेरी बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड लुक फील. डन. तो डिक्टेट्स हाउ कंपोनेंट इंटरॅक्ट विथ इव्हेंट. देन मेनी फॉर्म्स ऑफ व्हॉट आर देयर? इव्हेंट. आता काल आपण फक्त आपले ऍक्शन इव्हेंट आणि त्याचा ऍक्शन लिस्नर बघितला, अजून बरेच बघायचे आहेत आपल्याला. क्लियर. माउस काय, माउस मोशन आहे, फोकस आहे, विंडो आहे, टेक्स्ट आहे, खूप आहे. म्हणून ते स्विंग फक्त जर डिटेल करायचं त्यालाच महिना जाईल, एवढं आहे ते, नहीं हो सकता. ओनली स्विंग अगर इन डिटेल सीखना है तो मिनिमम कितना टाइम लगेगा? 1 month तो सिर्फ स्विंग को ही जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता है. पंकज सर नेक्स्ट बॅच नाही देणार मला, म्हणतील तुम्ही एकाच बॅचला एवढं चांगलं शिकवलं तर मुलं कशी काय येतील? बरोबर. तो मेनी फॉर्म्स ऑफ व्हॉट आर देयर? इव्हेंट. लाईक माउस रिलेटेड इव्हेंट आहे, कीबोर्ड आहे. फोकस म्हणजे कळलं ना, त्याचं टॅप टॅप करून नाही आपण बरेच वेळा असा खूप मोठा फॉर्म असतो बघा, तर पुढे पुढे जायचं असतं तर आपण नुसतं आपलं टॅप टॅप करून पुढे येतो. यानी फिर रीपेंट है. अभी रीपेंट मीन समझ में कि विंडो मिनिमाइज किया एंड वापस नॉर्मल, या विंडो को ऐसे हँडल से रिसाइज किया, म्हणजे मी थोडं वाढवलंय किंवा कमी केलंय, तर तितक्या वेळा काय होणार आहे? रीपेंटिंग. हे घेऊया आपण, मी ते पण दाखवेन की फ्रेम मध्ये ग्राफिक्स कसं काढायचं, म्हणजे लाईन, सर्कल. क्लिअर. देन कंट्रोलर डिसाइड्स हाऊ कंपोनेंट्स रिॲक्ट टू इव्हेंट. म्हणजे कंट्रोलरचं मेन काम असते इव्हेंट हँडलिंग. तो व्हेन द इव्हेंट कम यू हॅव टू रिॲक्ट टू द इव्हेंट. तो व्हॉट शुड बी द रिॲक्शन टू द इव्हेंट इज कम्प्लिटली रिटर्न इन. ते सगळं कशात लॉजिक लिहिलंय? कंट्रोलर. गेटिंग. तो कंट्रोलर डिसाइड्स हाऊ कंपोनेंट्स रिॲक्ट टू एन इव्हेंट. ठीक आहे. मला वाटतं त्यांचे 3 कामं काय त्या तिघांचे ते कळले. इथे मी फक्त रिलेट करून दाखवलं की कैसे ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. गेटिंग. तो 3 एलिमेंट्स इंटरैक्ट एज फॉलोज. तो सबसे पहले हमने क्या करके रखा रहेगा, जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम लोग पूरा यूआई बनाएंगे. हम आपल्याला जसं गरज आहे त्याप्रमाणे आपण आपलं काय बनवणार, अपना फ्रेम बनाएंगे, उसका टाइटल, साइज, सब, बैकग्राउंड, उसके अंदर क्या क्या चाहिए, किधर बटन, किधर टेक्स्ट बॉक्स, ते सगळं झालं. तो जब मैंने पहले मेरा यूआई बनाया तो एक एक एलिमेंट का मेरा क्या डिसाइडेड है? मॉडल. यस. फिर जब मैं वो एप्लीकेशन रन करता हूं तो जो मॉडल डेटा है वो पिक करके ड्रॉइंग होगा ना. तो इज द व्यू फॉर द फर्स्ट टाइम डिपेंडिंग ऑन द करंट व्हॅल्यू ऑफ मॉडल. मॉडलची आत्ता जी व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यू प्रमाणे पहिल्यांदा काय होईल? ड्रॉइंग. गेटिंग. मॉडल डेटा टू व्यू. वाचताना लक्षात घ्या कसं आहे ते. अभी जो भी आपके कंपोनेंट का स्टेट डेटा है
मॉडल डेटा, ये किसको दे दिया जाएगा? व्यू। एंड फिर व्यू वो स्टेट डेटा के हिसाब से क्या करेगा? ड्राइंग करेगा, म्हणजे रेंडरिंग। अभी ड्राइंग हो गया। इसमें देखो, कल तक हम जब एप्लीकेशन रन करते थे तो डेस्कटॉप पे एक विंडो आ जाता था एंड फिर वो वेट कर रहा है क्या होने के लिए? इंटरेक्शन। तो व्यू के साथ यूजर क्या कर रहा है? इंटरेक्शन। जैसे इंटरेक्शन हम कहते हैं क्या अकर हुआ? इवेंट। तो इवेंट आया है, ये व्यू कंट्रोलर को इंडिकेट करेगा एंड इज कंट्रोलर गोइंग टू हैंडल दैट इवेंट? तो देखो, व्यू डिटरमाइंस विच इवेंट पास टू कंट्रोलर। अभी कंट्रोलर वो इवेंट को क्या कर रहा है? हैंडल। बट वो हैंडलिंग का लॉजिक हमने ही पहले ही लिखा है, ऍप्लिकेशन प्रोग्रामरनीच आधी काय डेव्हलप केलेलं आहे? रिॲक्शनचं लॉजिक. मग ते रिॲक्शन लॉजिक रन होईल. बट उस रिॲक्शन के लॉजिक में चांसेस है क्या कि आपका कुछ मॉडल बदल गया? कोणत्या तरी कॉम्पोनंटचं स्टेट डेटा बदललाय, असं होऊ शकतं का? होणार ना. जसं आता मी मगाशी दिला कि मैंने स्क्रोल बार का थंब होल्ड करके ऐसे ड्रैग कर रहा हूं, तो जैसे ड्रैग कर रहा हूं उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना थंब की. थंबची काय बदलती है? करंट पोजीशन. तो पोजीशन भी तो किसका पार्ट है? मॉडल का. तो पोजीशन चेंज हुआ तो मॉडल व्यू को बता रहा है कि मेरा पोजीशन चेंज हुआ है, ये नवीन पोजीशन प्रमाणे नवीन ड्रॉइंग कर. तर व्यू परत काय करणार? स्टेट डेटा बदलला की परत नवीन ड्रॉइंग. रूल कळतंय का? क्लिअर? होप कळलेला आहे. राईट? ओके. थॉटिकली सगळं कळतं ना, प्रॅक्टिकलीच काही समजत नाही, प्रॅक्टिकली वळतच नाही. बरोबर ना? प्रॅक्टिकली काहीतरी सांगितलं की आम्हाला कीबोर्डच हालत नाही, ते काय सर विचारच येत नाही पुढे काय लॉजिक लिहू. बरोबर? लॉजिक पण यायला पाहिजे. एंड स्विंग वालों ने क्या किया है कि एग्जैक्ट एमवीसी नहीं मेंटेन किया. उन्होंने क्या किया, वो दो कॉम्पोनेंट को कंबाइन करके एक ही बनाया. दॅट इज व्यू आणि कंट्रोलरला एकच आणि त्याला नाव दिलंय यूआय डेलिगेट. करेक्ट? तो स्विंग यूजेस अ सिम्प्लिफाइड मॉडल ऑफ एमव्हीसी कॉल्ड मॉडल डेलिगेट. वेरएज जसं सांगितलं पायथॉन वाल्यांनी त्याला एमव्हीटी केलंय, दॅट इज मॉडल व्यू टेम्पलेट्स. See, model and view and controller is combined to form one component only called UI delegate. Here also model job is to maintain the information. Getting? तो स्विंग का मॉडिफाइड आर्किटेक्चर जो आहे मॉडल डेलिगेट, कळत आहे? त्याच्यात व्यू आणि कंट्रोलरला एकच कंपोनेंट दिलेला है कॉल्ड एज यूआई डेलिगेट. एंड इसमें भी मॉडल क्या मेंटेन करता है? स्टेट डेटा. एंड यूआई डेलिगेट का काम क्या है? पेंटिंग एंड हँडलिंग इव्हेंट. म्हणजे कॉम्पोनेंटला ड्रॉ करणे आणि युजरचं इंटरॅक्शन हँडल करणे. तो ड्रॉज एंड रिॲक्ट टू इव्हेंट, गेटिंग, दॅट प्रोपोगेट थ्रू कंपोनेंट. ओके. आता आपण स्विंगचे एक एक कंपोनेंट्स काय करायचे डिस्कस करूया. ठीक आहे? डन? क्लिअर ना कन्सेप्ट? मग एक एक्झाम्पल दाखवतो आणि मग त्या एक्झाम्पल मध्ये क्लॅरिफाय करता येत आहे बघा तिन्ही गोष्टी. डन? क्लियर? सी, अगर हम लोग देखते हैं ये स्क्रॉल बार, हमारे फ्रेम में हमने एक स्क्रॉल बार बनाया. तो इफ आई विजुअलाइज दिस स्क्रॉल बार,
Can we see all the three things of that scroll bar? First, this scroll bar will have its state data, it will have its minimum value, it will have maximum value, then it will have the current position of the thumb, the size of the thumb, the orientation of the thumb, all that is kept in model. Model, minimum, maximum. Now currently it is somewhere here, so it is 50. असं मधोमध असतात तर 50 असतात. हा थंब एकदम इथे असतात तर 0 असतात. हा थंब इकडे लास्टला आणून ठेवलाय तर 100 असतं. कळता है ना? क्लियर? तो करंटली थंब किधर है वो वैल्यू है, एंड ये थंब का विड्थ कितने पिक्सल है तो वो विड्थ है. तो ये स्क्रोल बार का जो भी स्टेट डेटा है वो कौन मेंटेन कर रहा है? मॉडल. ये हो गया. अभी नेक्स्ट देखो, ये स्क्रोल बार हमें स्क्रीन पे दिखने वाला है. वो कैसे दिखेगा? म्हणजे स्क्रीनवर तो स्क्रोल बार काय होणार आहे? ड्रॉ. ती स्ट्रिप ड्रॉ होईल, ते 2 ॲरो ड्रॉ होतील, तो थंब ड्रॉ होणार आहे. हे जे ड्रॉ झालेलं आहे ते म्हणजे व्यू है, इसलिए तो दिखा है, देखो ये एरोज, ये थंब. एंड फिर यूजर इसके साथ क्या करता है? इंटरैक्शन. डज यूजर डू एनी इंटरैक्शन? यूजर 3 टाइप का इंटरैक्शन स्क्रोल बार के साथ करता है. एक, यूजर ये थंब पे से प्रेस करके रखता है. असं करून बघितलं कधी की त्या फक्त प्रेस करून ठेवलेलं आहे, प्रेसच करून ठेवलाय, तो स्मूथली वो स्क्रोल बार एक तो लेफ्ट जाता है या राइट या अप या डाउन. तो एक इंटरैक्शन क्या है? ये एरो पे प्रेस करके रखा है. दूसरा इंटरैक्शन ड्रैग, थंब को होल्ड करके माउस से ड्रैग कर रहा है. एंड तीसरा ये स्ट्रिप पे क्लिक किया. कधी केलाय? नुसतं असं क्लिक केलं की तो एक फिक्स इंटरवलने असा जंप होतं. बघितला कधी? वर्ड वगैरह में देखने का. मायक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर एक बहुत बड़ा डॉक्युमेंट ओपन, खूप मोठा, आणि खाली खाली जायचंय तर कुठे असते एवढे स्क्रोल, तर त्या स्ट्रिपवर असं क्लिक केलं ना ते असं फिक्स इंटरवलनी काय होतं? वो जंप होता है. गेटिंग? तो एक तो स्ट्रिप पे क्लिक, या एक तो थंब को ड्रैग, या एक तो एरो को प्रेस. तीनों इवेंट है, तो वो इधर दिखा है. तो कंट्रोलर विल हैंडल दैट. तो एक्सेप्ट माउस क्लिक ऑन end buttons or except mouse drag on thumb, these are all what events, and that event who is going to handle? Controller. कळत आहे? क्लिअर? बर, तर मला वाटतं समजलंय तुम्हाला, राईट? मग आता आपण एक एक करून काय घेऊया. कंपोनेंट्स. स्विंग के जितने भी कंपोनेंट है वो सब जे से स्टार्ट हो गया, म्हणजे ते सगळे जे. क्लिअर? आता जे नी का? कारण ते जावा फ्रेम आहे. ती जावा फ्रेम आहे म्हणजे ती जावावाल्यांनी प्युअरली स्वतःची डेव्हलप, म्हणजे ती कोणावर डिपेंडंट नाही आहे. इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेटिव्ह फॉर रेंडरिंग. गेटिंग? नाउ जे फ्रेम इज सेम लाईक AWT फ्रेम. ओके, इट इज ऑल्सो टॉप लेवल कंटेनर. हा पण एक काय आहे? टॉप लेवल कंटेनर. याद रखना है इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, म्हणजे ते डेराइव कसं झालं. तिकडचा तो जो फ्रेम है, गेटिंग, उससे ही कौन डेराइव हुआ है? जे फ्रेम. बट इनके पास भी जे विंडो है, जे विंडो, आणि मग जे विंडो पासून जे फ्रेम. गेटिंग? तो जे फ्रेम इज गोइंग टू हैव ऑल द फीचर्स ऑफ फ्रेम प्लस एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स. गेटिंग? बट जे फ्रेम भी एक क्या है? कंटेनर. एंड इसका खासियत क्या कि इट इज अ विच टाइप ऑफ कंटेनर? टॉप लेवल विंडो. ये भी एक टॉप लेवल विंडो है. मीन्स इसको भी किस पे प्लेस नहीं कर सकते डायरेक्टली किसी और कंटेनर. इसको डायरेक्टली किस पे ही प्लेस करना पड़ेगा? डेस्कटॉप. एंड वेन एवर यू क्रिएट अ जे फ्रेम, इट विल क्रिएट अ स्टैंडर्ड विंडो विथ अ टाइटल and minimize, maximize, close button, then the client area, and inside which you can put your UI elements. Getting? Now what are the extra thing? बाकी सगळं सेम आहे, लक्षात घ्या. लाइक सेट टाइटल, सेट साइज, सेट लोकेशन, वो सब सेम ही रहेगा. फिर कंपोनेंट को ऐड करने के लिए ऐड मेथड है, लेआउट को सेट करने के लिए सेट लेआउट है, सगळं सेम है. फक्त इथे एक एक्स्ट्रा एक वेगळी मेथड आहे एक्स्ट्रा जो जे फ्रेम की, वो मैं बताता हूँ. गेटिंग? ते मी तुम्हाला क्लिअर करतो.
बाकी सगळं सिमिलर आहे, म्हणजे टायटल सेट करता येतं, त्याचा साईज सेट, त्याचं लोकेशन, त्याचा लेआउट, मग त्याच्या आत कॉम्पोनेंट ऍड करू शकता, जो हम लोग फ्रेम के लिए कर रहे थे सेम. इसकी एक एक्स्ट्रा मेथड है कॉल्ड सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन. दिस इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर फ्रेम, इसलिए तो फ्रेम में देखो क्रॉस पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हो रहा था, तो वहां अगर क्रॉस पे क्लिक किया तो विंडो क्लोज होना चाहिए. तो आपको विंडो लिस्नर क्या करना है, इम्प्लिमेंट, म्हणजे ती इव्हेंट तुम्हाला हँडल, इथे गरज नाही आहे, यांनी काय सांगितलं. आणि यहां भी अगर हैंडल किया तो नो प्रॉब्लम, बट इनका कहना है कि अगर आपको क्रॉस पे क्लिक किया तो क्या एक्शन लेना है वो डिसाइड करना है. तो दैट यू कैन डायरेक्टली डिसाइड बाय सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन. एंड इसको पास क्या करना है, इंटीजर ऑपरेशन. अभी ये इंटीजर ऑपरेशन के लिए ऑब्वियसली क्या प्रोवाइड किए रहेंगे, इतने नंबर्स याद रखेंगे या इन्होंने क्या डेवलप करके दिए रहेंगे. काय असणार, ऍक्सेस स्पेसिफायर ते पब्लिक प्रायव्हेट प्रोटेक्टेड. आपण असं घेतलेलं आहे अलाइनमेंटसाठी. मग अलाइनमेंटला कसं लेफ्ट राईट सेंटर, या फिर लेआउट मॅनेजर की समय नहीं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. मग स्टॅटिक फाइनल्स में यांनी पण ह्याच्यासाठी काय बनवून ठेवलंय, स्टॅटिक फाइनल, क्योंकि इतना नंबर्स कहाँ याद रखेंगे ना, कि 0 मीन्स डू नथिंग, 1 मीन्स डिस्पोज, 2 मीन्स हाइड, तो इतने नंबर्स कहाँ याद. तो उन्होंने उन नंबर्स के क्या बना के रखे, स्टैटिक फाइनल्स. गेटिंग? तो दैट स्टैटिक फाइनल्स विल बी इन द क्लास JFrame. एक है एग्जिट ऑन क्लोज. गेटिंग? तो इफ यू गिव दिस एज अ ऑपरेशन, ऑपरेशनच्या जागी मी काय दिलं, एक्झिट ऑन क्लोज हा काय कळला ना, तो इंटीजरच आहे, पण तो एक स्टॅटिक फायनल आहे त्या JFrame, म्हणजे त्या क्लासमध्ये ते असं असणार आहे पब्लिक. आणि ऍक्च्युली तो क्लासमध्ये पण नसतो, तो एका इंटरफेसमध्ये असतो, त्याला स्विंग कॉन्स्टंट्स म्हणतात. एंड ये क्लास उस इंटरफेस को क्या करते रहता है, इंप्लीमेंट. इसलिए उसके सारे कॉन्स्टेंट्स किसको अवेलेबल है, इन क्लासेस को. वो पब्लिक स्टैटिक इंट एक्झिट ऑन क्लोज इक्वल टू 0 असे बनवून ठेवलेले. कळतंय का, पब्लिक स्टॅटिक फाइन, कळतंय. हे असे त्यांनी काय करून ठेवलेलं आहे त्या इंटरफेस. तो इसको जब हमें एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली क्लास नेम डॉट करके एक्सेस करो. पब्लिक तर आहेच आहे आणि ते फाइनल है, फाइनल म्हणजे याला चेंज नहीं. एंड स्टैटिक है मीन्स उसको एक्सेस करने के लिए किसकी जरूरत नहीं है, इंस्टेंस डायरेक्टली क्लास नेम. क्यों बनाया, क्योंकि ये नंबर्स नहीं याद रख सकते, एंड वो याद रखा भी तो भी वो पुअर रीडेबिलिटी है, इंडिपेंडेंसी भी नहीं है तुम्हारे कोड को. फ्यूचर में अगर वो नंबर्स चेंज हुए तो कोड में भी सब जगह पे क्या करना है, चेंज. तो ये ज्यादा क्या है, जेनेरिक है, ऐसे कॉन्स्टेंट्स. गेटिंग? एग्जिट ऑन क्लोज विल स्टॉप योर एप्लीकेशन. तो अगर आपने सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन क्या दिया है, एग्जिट ऑन क्लोज, तो व्हाट विल हैपन इज व्हेनेवर यू क्लिक ऑन दैट क्रॉस साइन द एप्लीकेशन विल क्लोज. तुमची विंडो काय होणार, क्लोज. कळतंय? दुसरा बघा, डॉट डिस्पोज ऑन क्लोज. ठीक है, डिस्पोज ऑन क्लोज. अब कहोगे दोनों में डिफरेंस क्या है, गेटिंग? है इसका डिफरेंस बताता हूं. बट इफ यू हैव ओनली वन विंडो, एक ही फ्रेम है, एकच फ्रेम बनवली आणि त्या फ्रेमला या दोन पैकी काही दिलंय, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. दोनों केस में एप्लीकेशन क्या होगा, बट डिस्पोज ऑन क्लोज विल हैव अ इफेक्ट व्हेन दैट आई टेल यू. सी, दिस इज योर मेन विंडो. क्लियर? ये मेन फ्रेम आ गया, फिर इसके ऊपर एक कोई बटन है, एंड जैसे ही बटन पे क्लिक करता हूं और एक दूसरी विंडो ओपन हो रही है. ऐकताय का? तो पण फ्रेम आहे, हा पण फ्रेम आहे, पण या फ्रेमचा ऑब्जेक्ट मी कोणाच्या क्लिकवर तयार केलाय, या बटन.
म्हणजे इज बटन के ऍक्शन परफॉर्म में. आता बटनवर क्लिक केला म्हणजे ऍक्शन इवेंट. एक्शन इवेंट मीन्स कौन सी मेथड कॉल होगी, एक्शन परफॉर्म. तो वो मेथड के अंदर मैंने ये फ्रेम का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट. गेटिंग? तो इस पे जैसे क्लिक किया ये विंडो ओपन हो जाता है. अभी देखो, अगर ये वाले विंडो को, सेकंड विंडो ही जी दुसरी फ्रेम आहे, त्याच्या सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशनला जर काय दिलेलं असेल, किसका सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ये वाले फ्रेम का, जो इस फ्रेम के क्लिक पे ओपन हो रहा है. तो इस फ्रेम का सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन अगर मैंने क्या सेट किया, एग्जिट ऑन क्लोज, एंड अगर मैं ये क्रॉस पे क्लिक करता हूं, ये पूरा ही क्लोज हो जाता है. म्हणजे फक्त ही विंडो नाही, त्याच्याबरोबर ही विंडो पण सगळं बंद. फरक कळत आहे का? क्लियर? बट अगर ये वाले विंडो को मैंने क्या देकर रखा रहेगा, डिस्पोज ऑन क्लोज, तो व्हाट हैपेंस इज ओनली दैट विंडो इज डिस्ट्रॉयड एंड इट कम्स बैक अगेन टू दिस प्रीवियस विंडो. फरक कळतोय का? तर हे जे दोन आहे ते याला देण्यात फरक आहे. कळतंय का? तर याला जर मी एक्झिट ऑन क्लोज दिलं तर काय होईल, वो विंडो सिर्फ क्लोज करने पर उतनी विंडो क्लोज नहीं होती है, ऑटोमेटिक पूरा एप्लीकेशन ही बंद हो जाता है. बट डिस्पोज ऑन क्लोज दिया रहेगा इसको, तो उतनी विंडो क्लोज होती है एंड इट जस्ट कम बैक टू द प्रीवियस. त्याचा इफेक्ट मी तुम्हाला पाहिजे दाखवतो. आय डू अँड शो यू, डोंट वरी. क्लिअर? रूल कळतोय का मी काय सांगतोय? बरं, पण तुम्ही म्हणाल जर हे दिलंच नाहीये, म्हणजे हे होतच नाही, म्हणजे ही पहिलीच विंडो आहे आणि याच विंडोला जर मी काय दिलं, एग्जिट ऑन क्लोज एंड डिस्पोज, सेम है, दोनों एक ही बिहेव करेंगे. एग्जिट ऑन क्लोज हुआ तो भी ये विंडो जाने वाला है, एंड डिस्पोज ऑन क्लोज किया तो भी. नॉर्मली डिस्पोज ऑन क्लोज कब इफेक्टिव है, जब आपका कोई तो मेन विंडो आता है और उसके अंदर कोई क्लिक ऑपरेशन पे कोई दूसरे सब विंडोज आते हैं. गेटिंग? तुम्ही ऐसे काही एप्लीकेशन बनवू शकता ना. मैं लाइक जैसे मैंने किसी शॉप का बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो बिलिंग सॉफ्टवेयर को जब चालू करता हूं तो एक लॉगिन विंडो आता है, फिर मैंने लॉगिन डाल दिया, फिर मेरा एक मेन विंडो आता है जिसमें काफी मेनू ऑप्शंस है, मैं सेल है, परचेस है, रिपोर्ट्स है. तो जैसे जैसे मैं उन मेनू ऑप्शंस पे क्लिक करता हूं, मेरे दूसरे विंडोज क्या होता है, पॉपअप होता है. तो जब मैं वो दूसरे विंडो जो पॉप हुए उनको क्लोज करूंगा, तो मेरा उससे उतना ही विंडो जाना चाहिए, मेन विंडो मेरी रहनी चाहिए ना एज इट इज. तो फिर मुझे उन पॉप, जो विंडो पॉप हो रहा है उनको क्या देना पड़ेगा, उनको अगर गलती से एग्जिट ऑन क्लोज दिया तो क्या होगा समझ में? वो विंडो क्लोज करने पर मेरा पूरा एप्लीकेशन ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. गेटिंग? तर हे कळलं, डिस्पोज ऑन क्लोज पण कळलं. फिर दिया है हाइड ऑन क्लोज, म्हणजे फ्रेम फक्त काय होते, इनविजिबल होते. फ्रेम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो है, सिर्फ क्या हुआ है, इनविजिबल. एंड लास्ट है डू नथिंग ऑन क्लोज. द नेम इटसेल्फ सिग्निफाई, क्या होगा, नथिंग विल हैपन ना. क्रॉसवर किती क्लिक करा काय होणारच नाही, क्योंकि आपको चाहिए ऐसे. कधी कधी काही लोकांनी असे ऍप्लिकेशन डेव्हलप केलेले असतात बघा, की ते क्रॉसवर किती क्लिक काहीच नाही होत, तुम्ही त्यांच्या मेनू एग्जिट मध्ये जाऊनच ते काय करू शकता. उन्होंने डिजाइन ही ऐसे किया रहता है कि आप लोग एप्लीकेशन बंद करने के लिए अगर डायरेक्ट क्रॉस पे क्लिक किया कुछ भी नहीं होगा, फिर आप फाइल में आएंगे, म्हणजे त्या मेनू मध्ये याल, मग तिथे एक्झिट, मगच ते एक्झिट. गेटिंग? तो जैसे यूआई बनाए उसके ऊपर है. गेटिंग? तर डू नथिंग ऑन क्लोज कळलं म्हणजे तुम्ही त्या क्रॉसवर किती माऊस बडवा काहीच होणार नाही. क्लिअर? मक्खा सारखा. क्लिअर? म्हणजे किती क्रॉसवर हॅमर करा माऊस, काही होणार नाही. क्लिअर? डू नथिंग ऑन क्लोज. क्लिअर? मना तसं म्हणू नका आमच्यासारखा. क्लिअर? आम्ही इतकं बडवतोय, समोरचा माणूस एवढा एवढा बोंबलू नाकांताने, तरी आम्हाला काही फरक पडतच नाही, आम्ही आहोत तसेच. बरोबर ना? सूरज म्हणाला आता माझ्यावरच येऊन घसरणार आहे. बरोबर ना? मग काय, बहुत दिन से रेल नहीं आया तेरा. खूप
दिवस झाले ना, रेल आली नाही आहे त्याची काही. बिझी रहेगा आजकाल. आजकाल खूप बिझी दिसतोय, म्हणून रील बनवायला वेळच नाही निघत आहे. क्लिअर. असो, तर कळलंय का हे सगळे? ठीक आहे. बर, क्विकली आपण जे फ्रेम वर पण काय घेऊया एग्जाम्पल. तो जे फ्रेम किसका एक्सटेंडेड वर्जन है? java.awt.frame, म्हणजे त्या AWT चा जो फ्रेम आहे त्याच्यापासून जे फ्रेम. देन जे फ्रेम का भी खासियत क्या है कि जे फ्रेम भी एक टॉप लेवल विंडो है. जैसे नॉर्मल जे फ्रेम फ्रेम काय होता? टॉप लेवल. तो जे फ्रेम भी क्या है? टॉप लेवल. टॉप लेवल विंडो में समझ में आया ना, जो डायरेक्टली डेस्कटॉप पे प्लेस होता है, जिसको किसी दूसरे कंटेनर में प्लेस नहीं कर सकते. एंड जे फ्रेम का भी डिफॉल्ट लेआउट बॉर्डर लेआउट ही. फ्रेम का डिफॉल्ट लेआउट क्या था? जे फ्रेमचं पण सेम. द डिफॉल्ट लेआउट मॅनेजर इज बॉर्डर लेआउट. ठीक आहे. फिर आता ऍक्च्युली ते सगळं देऊन काहीच उपयोग नाही. ते सेम जे फ्रेम सारखेच आहेत, फक्त काय लक्षात ठेवलं तर बास आहे, सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन. आता इथे त्यांनी अजून भरपूर दिला. जर तुम्हाला तो मॅक्झिमाइज बटन डिसेबल करायचा आहे, तो मॅक्झिमाइज बटन असतो ना, तो डिसेबल. असं काही ऍप्लिकेशन मध्ये ते मॅक्झिमाइज होऊन तेवढीच आहे, ती डिझाईन करताना ती विंडोची साईज आहे तेवढीच राहणार. तुम्ही किती मॅक्झिमाइज वर क्लिक, ते मॅक्झिमाइज होतच नहीं. तो यू कैन डिसेबल दैट मैक्सिमाइज ऑल्सो. फिर अगर आपको विंडो एग्जैक्टली सेंटर में ही आना चाहिए, एप्लीकेशन रन होते ही डायरेक्ट वो हमेशा किधर ही दिखना चाहिए, सेंटर, उसके लिए भी उन्होंने क्या दिया है? प्रोविजन. आता मी सगळं एकत्र नाही सांगते, दमाने एक एक करून सांगतो. आई टेल यू, हर चीज के लिए इधर तो इवन आप लोग वो आइकन भी सेट कर सकते हैं. इकडे जो एक इमेज येतो बघा, एक छोटासा, तो आयकन पण काय करता येतो? चेंज. क्लिअर. तर असे सगळे प्रोव्हिजन्स आहेत, एक एक करून बघूया. मग परत माउस पॉइंटर. आता जेव्हा तुम्ही फ्रेम बनली, मग माउस आत येतो, तो माउस पॉइंटर आहे ना, त्याची इमेज पण बदलता येते. अभी जैसे इसका माउस पॉइंटर ये पेन्सिल आ रहा है, करेक्ट, पण इथे क्लिक केल्यानंतर माउस पॉइंटर बदलतोय. तो आपल्याला माउस पॉइंटर बदलायची पण काय दिलेली आहे? प्रोव्हिजन. कितीतरी. आता ते एवढं सगळं घेत बसलो ना मी, जर सांगितलं पंचवार्षिक योजना, कारण आपल्याला फक्त जावा कोर जावाच नाही आहे ना, आपल्याला ऍडव्हान्स जावा पण घ्यायचं आहे. मेन चीज है तो एडवांस जावा के ही है, क्योंकि इंडस्ट्री वांट्स दैट ओनली. अभी कोर जावा पे जॉब नहीं दे सकता है. फक्त तुम्हाला कोर जावा किती येत आहे तेवढं समजून घेतील, पण कामाला तर त्यांना काय पाहिजे? एडवांस जावा के कंसेप्ट से है ना, तो हमें जल्द से जल्द वो भी तो स्टार्ट करना है. ठीक है. जे फ्रेम, इज इट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? तो विल इट क्रिएट अ स्टैंडर्ड फ्रेम विथ नो टाइटल? टाइटल बार असणार, फक्त टाइटल ब्लैंक असेल, ब्लैंक रहेगा. ऐसा जे विंडो भी होता है, जैसे तिकडे विंडो है तसा जे विंडो. बट जे विंडो कब यूज करोगे? फ्लैश स्क्रीन बनाना, जिसको क्या नहीं रहेगा, टाइटल बारच नसणार है. करेक्ट. सी, creates a new frame with blank title that is initially invisible. समझा ना, कि एक स्टैंडर्ड फ्रेम बनाएगा, बट वो स्टैंडर्ड फ्रेम को जो टाइटल है, वो टाइटल में टाइटल रहेगा या ब्लैंक रहेगा, और ये फ्रेम इनिशियली विजिबल रहेगा या इनविजिबल. क्यों? क्योंकि हमें सेट विजिबल ट्रू करना पड़ता है ना. ते सेट विजिबल ट्रू केल्याशिवाय ते ड्रॉ नाही होतं, म्हणजे विजिबल नाही होतं. आणि बाय डिफॉल्ट ह्याचं साईज, पोझिशन सगळं काय असणार? 0 0. साइज 0 0, पोजीशन 0 0, तो फिर वो बाद में हम सेट करते हैं ना. ठीक है. हा क्लास जावॅक्स आहे, पण फ्रेम तिकडूनच येतो ना. नाही कन्फ्यूज करू, मी जे लिहिलंय ते बरोबर आहे, तुझं कन्सेप्ट क्लिअर कर पहिला. क्लिअर. हा मान्य, जे फ्रेम जावॅक्स पॅकेज मधला आहे, पण मी सांगतोय काय, कळलं का, की हा त्याच्यापासून डिराइव्ह आहे. कळला ना, हा डिराइव्ह त्याच्यापासून आहे. अँड कॅन वी हॅव वन चाइल्ड क्लास derived from a parent where the child and parent position is in different package?
कल भी तो हमने कितने प्रोग्राम्स लिखे जिसमें हम एक्सटेंड्स क्या लिख रहे हैं, फ्रेम, बट मेरा फ्रेम जो पेरेंट क्लास है वो java.awt में और मेरा क्लास मेरे पॅकेज में, तरी होत आहे ना. मग इथे पण तेच आहे, हा जो जेफ्रेम आहे ना तो आहे बरोबर तुझं जे म्हणणं आहे javax.swing, पण त्याचा जो पॅरेंट आहे तो AWT पॅकेज आहे. त्याचं म्हणणं आहे की इथे javax पाहिजे असं म्हणायचं होतं ना. नाही नाही, हा javax मध्येच आहे पण त्याचा पॅरेंट AWT. ठीक आहे, कळलंय? इथपर्यंत कळलंय का रे सगळ्यांना? जेफ्रेम विथ टाइटल कळताय का? क्लियर? तो हियर ऑल्सो इज इट गोइंग टू क्रिएट इनिशियली इनविजिबल फ्रेम विथ डिफॉल्ट 00 ते सगळं, पण टायटलला टेक्स्ट काय असणार? जो टेक्स्ट आपण इथे दिला कंस्ट्रक्टरला, कंस्ट्रक्टर को जो टाइटल दिया है वो. ठीक है, तो रिमेंबर इन जावा one class can be derived from another class, but the location of parent and child is not necessary to be in the same package. Can the parent be in one package and the child class in another package? होताच है ना. कल तक जितने प्रोग्राम्स लिखे उसमें देखो हम लोग हमारे पैकेज में हमारा क्लास बना रहे थे, क्लास, एक्शन, लिसनर, डेमो, एक्सटेंड्स, फ्रेम, बट फ्रेम किस पैकेज में था? AWT. तो वो पैकेज के क्लास से हमारा क्लास क्या हो रहा है? डिराइव. क्लियर? एग्रीड? ठीक आहे. मग मेथड्स आता काही सगळे लिस्ट आउट नाही करत आहे, बघून घ्या कोणते कोणते सेम आहेत ते समजून घ्या, जो वेगळा आहे तेवढा नोट डाउन करा. सेट टाइटल तो देखा है हमने, फ्रेम के लिए था सेम. सेट साइज दोन्ही सेम है, बाय डायमेंशन भी म्हणजे ओवरलोडेड है. गेटिंग? फिर लोकेशन है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, दैट इज सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन. मग जसा फ्रेम है तसा जे फ्रेम, दोनों कंटेनर है, तो जे फ्रेम को भी बाय डिफॉल्ट एक कौन मिलेगा? लेआउट मैनेजर रहेगा ना. जैसे फ्रेम को एक लेआउट मैनेजर है वैसे जे फ्रेम को भी, बिकॉज दोनों कौन है? कंटेनर ही है. तो जे फ्रेम का भी डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर कौन है? बॉर्डर लेआउट. क्लियर? कळलं? सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन ही स्पेशल मेथड है. ही मेथड कोणाला नाही है? फ्रेमला. ही कोणाला है? जे फ्रेमला. अब ये ऑपरेशंस के लिए अलग अलग नंबर है, याद रखोगे, या इन्होंने इन नंबर्स के भी स्टैटिक फाइनल्स बना के दिए, वो यूज करो. बघा, एग्जिट ऑन क्लोज है, हाइड ऑन क्लोज है, डू नथिंग ऑन क्लोज है, डिस्पोज ऑन क्लोज है. राइट ना लक्षात? Exit on close and dispose on close is actually same. It is only effective when you have one main window and then inside that on the click event you're opening some another window. That time this dispose on close will create a difference. Getting? Mug set layout. Set layout same है, म्हणून सगळं नोट डाऊन नाही केलं, फक्त ही मेथड नोट डाऊन बस आहे, बाकी सगळं सिमिलर आहे. इथे पण सेट विजिबल करावंच लागतं. क्लिअर? मग मी एखाद्या सेशन मध्ये स्विंग बिल्डर पण कसा वापरायचा, म्हणजे रेडीमेड स्क्रीन्स कशा पटापट डिझाईन करायला ते पण दाखवेल ना. डोंट वरी, एव्हरीथिंग आय विल शो यू. Okay, I'll give name to it as JFrame demo. चालेल? त्याचा पॅरेंट क्लास JFrame, कारण तो एक्सटेंड्स वाला जो प्रिन्सिपल आहे तोच फॉलो करायचा.
सबसे पहला प्रोग्राम ही हमने कैसे किया था, डायरेक्टली मेन में. मग त्याच्यानंतर बघा आपण आपला क्लास एक्सटेंड स्प्रिंग, तर स्विंगला पण तीच पॉलिसी, एक्सटेंड्स जे फ्रेम, मेन चाहिए. ठीक आहे. इथे बघा इम्पोर्ट जावा डॉट AWT तर टाकायचंच इम्पोर्ट javax डॉट स्विंग. क्लियर. क्योंकि कुछ लेआउट मैनेजर्स एंड ऑल वो अभी भी हम कहां से यूज करेंगे, AWT. आता या प्रोग्राम मध्ये नाही. ठीक है. एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, पब्लिक जे फ्रेम डेमो. चालेल का. मग सेट टाइटल, इधर टाइटल देता हूं माय फर्स्ट जे फ्रेम. सेट साइज, थ्री 300 by 300. set location. नेक्स्ट टाइम मी तुम्हाला फ्रेमला साईज लोकेशन मध्ये फक्त साईज द्यायचं, लोकेशन नाही, आणि डायरेक्टली सेंटर में आणायचं. हाँ, अगर लोकेशन नहीं दिया तो डिफॉल्ट इधर, बट मुझे वैसा नहीं चाहिए. साइज दूंगा मैं, बट विंडो बराबर किधर दिखना चाहिए, एक्झॅक्टली सेंटर. तर त्याच्यासाठी पण काय दिलेलं आहे प्रोविजन. करेक्ट. ओके. फिर सेट टाइटल, सेट साइज, सेट लोकेशन, फिर सेट विजिबल. उसके पहले सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, आणि आता तरी देतो एक्झिट ऑन क्लोज. कॅन आय यूज डायरेक्टली एक्झिट ऑन क्लोज? जेफ्रेम डॉट एक्झिट ऑन क्लोज लिहायची गरज नाही आहे ना. का? कारण हा क्लास तसंही त्याच्यापासूनच डिराइव्ड आहे ना. एक्चुअली स्टैंडर्ड मेथड क्या है, जेफ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज. बट जेफ्रेम भी क्यों लिखने की जरूरत नाही, त्याच्या पुढे ते जेफ्रेम पण का टाकायची गरज नाही. हा व्हॅलिड आन्सर्स द्या की हा क्लास त्याच्यापासूनच काय डिराइव्ह. मग याचे जे कॉन्स्टंट्स आहेत ते याला डायरेक्टच अवेलेबल आहेत ना. सेट विजिबल ट्रू. ठीक आहे. एकदम सिंपल सा फ्रेम आहे, काही न्यू काहीतरी नाही बघत आहे आपण. बघा आता इथे न्यू क्लिअर. आपल्याच क्लासचा काय बनवू, जे फ्रेम डेमो. डन. दिसतंय. आता इथे बघा, हा जो आयकन येतो ना तो बाय डिफॉल्ट त्यांनी तो जावाचा जो आहे, पण हा बदलता येतो है, इसका भी प्रोविजन आहे. करेक्ट. मग हा जो मॅक्झिमाइज आहे त्याला डिसेबल करता येतं तुम्हाला. डिसेबल हा क्रॉस पण काय करता येतो, डिसेबल. आता क्रॉस डिसेबल तर ते तुम्ही डू नथिंग ऑन क्लोज देणार. आता मी इथे क्रॉसवर क्लिक केलं, इथे येतंय का बघा. AWT नव्हतं येत ना. AWTच्या प्रोग्रामला बघा क्रॉसवर किती क्लिक केलं, मला इकडे त्या रेडवर क्लिक करायला लागायचं. आता इथे जात आहे बरं की नाही. बघा तुम्ही ते क्रॉसवर क्लिक केला किती क्लोज होते.
का? कारण आपण सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन काय दिलं, तर दुसरे चेंजेस करून बघाले. सगळं टाईप नाही करायचं, कंट्रोल स्पेस बार ते ऑटोमॅटिक कम्प्लीट. तुम्ही ते सगळंच टाईप करता, मग स्पेलिंग आणि काहीतरी जोल करता, कळलं? सगळं ऑटोमॅटिक यायला पाहिजे. टूल्स बनलेत ना आपल्या हेल्पसाठी. आता बघा इथे काही करा, काहीच होत नाहीये ना. मगाशी कसं क्रॉसवर क्लिक केलं की ती विंडोज जात होती,